Good morning, everyone. I take this privilege to warmly welcome all our esteemed guests, management, and employees of Aster Ramesh Hospitals, Guntur, Vijayawada, Ongole, to this special session on financial planning. Today's session is a unique session that we get opportunity for all of us to gain insights into managing our finances effectively. Now I request our Deputy Managing Director, Dr. Mamata Raipatti garu, to kindly come on to the dais. I also invite Shri G. Shivanagaraj Garu, Assistant Director Financial Services, onto the dais. I request Anandan sir to welcome our guest. Thank you, sir. It is my immense pleasure to invite a renowned doctor, philanthropist, and everyone's heartthrob, Dr. Sri Ratna Pemmasani Garu, with rich expertise in financial planning. She will guide us on how to plan, save, and secure our future better. I request Dr. Mamta ma'am to honor our chief guest. Okay, ma'am, thank you. We also take a moment to acknowledge the gracious presence of Sri Elamandaya SP Guntur and Sri CH Subbarao, IPPB Regional Manager Vijayawada, who has joined us here today. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. And I think thanks is a very small word to Sri Ratna Garu, because she's someone who's very busy, who's been very occupied, not because of her selfish things or personal things, just because she wants to uplift the society in all ways possible. She's been only spending time on these things, whenever she's here. She's been addressing management school kids. Then she's also been talking to different people about how to plan finances, etc. I'm so happy so many of you are here, because నాకు ఇలాంటి సెషన్ ఒక 25 years కింద జరుగుండుంటే maybe I would have managed my finances better. So I wanted this to be done so that at least the next gen knows how to do it, Anjapi. By the way, first let me introduce her. She's a doctor by profession. Rather, no, not now, but actually a doctor by profession, and studied at Mysore College. And then she went to John Hopkins for general medicine PG. And I'm sure many of you at least know how difficult it is, right? From there, heading back to do something, giving back to the society. So I can go on and on talking about her. She's someone whom I appreciate and look up so much, because she's so down to earth, very approachable, and someone whom we can look up to in all aspects of life, right from education to planning to being perfectly on time to being perfect in everything. Thank you all so much, and look forward to listening from you, ma'am. Thank you all. Thank you, Mamata Garu. That's really kind of you. And big thanks to you all here for being present. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ లేకపోతే ఎంత మనం చెప్పాలనుకున్నా ఇది రాదు, జోష్ రాదు. So thank you all for being here. And yes, I am a physician by profession, but my heart lies in empowering people. That is what I truly am. So this is like coming to a playground where I have like a large audience. మీకు నన్ను ఇక్కడ పిలవడం ఎంత అనిపిస్తుందో నాకు డబల్ ఉంది. సో మెనీ పీపుల్ ఐ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని. యాక్చువల్లీ మమతా గారు అన్నది చాలా కరెక్ట్. ఇలాంటి సెషన్స్ కనుక ఎర్లీ ఆన్ ఉండుంటే వీ కెన్ ఆల్ డూ సో మచ్ బెటర్. అంటే ఈ బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది అసలు మనకి స్కూల్స్లో 10th క్లాస్ అయ్యే లోపు అయిపోవాలి. సో దట్ చాలా మందికి 10th తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అవకాశం కూడా ఉండదు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఎక్కడ ఇవి చెప్పరు మనకి. సో అందుకని మనము సొంతగా దెబ్బలు తిని లేకపోతే అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపే మనకి ఆల్మోస్ట్ 40s 50s వచ్చేస్తాయి. సో అది అవాయిడ్ చేయాలని దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మిషన్ టు ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ.
స్కూల్లో 10th లోపు అయ్యే లోపు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది మెయిన్ అవగాహన ఉండాలి. ఇది ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీరు వర్క్ ఫోర్స్‌లోకి వెళ్ళేటప్పటికే ఇది బ్రెయిన్‌లో బాగా రుద్దేసేస్తే అది న్యాచురల్ అయిపోతుంది. సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అనేది. లేకపోతే మధ్యలో కొత్తగా చేయాలి అనంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. వెరీ డిఫికల్ట్. సో, ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ టు డూ రైట్ థింగ్. దట్ ఈస్ మై ఆల్వేస్. ఏ ఏజ్‌లో అయినా మనకి ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకున్నామంటే టుడే ఈస్ ద డే టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. సో, వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ ఫర్దర్, ఐ యామ్ నాట్ ఎ స్పీచ్ పర్సన్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎ టాపిక్, ఐ విల్ జస్ట్ జంప్ ఇంటు థాట్ అండ్ కంటిన్యూ. సారీ సార్, మీరేమైనా చెప్పాలనుకున్నారా? అంటే నేను హైజాక్ చేసేస్తా ఉంటాను. యూజువల్లీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐ టెల్ దెమ్ 5 మినిట్స్ ఆర్ 8 మినిట్స్ స్పీచ్. అంతకన్నా వద్దు. అందరికీ మ్యాటర్ తెలుసు. సో, దట్స్ ఇనఫ్. ఒకవేళ ఏదైనా అయిపోయినా మిమ్మల్ని క్వెషన్స్ అడుగుతాను నేను కూడా. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్‌లో వాళ్ళు అడుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ పోస్టల్ సర్వీస్ గురించి అడుగుతారు. మీకు ఒక విధంగా ర్యాగింగ్ లాగా ఉంటది. సో, వాళ్ళు రైట్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇస్తారు. దానికి మీరు చెప్పండి. కూర్చోండి. I'm fine. However, yeah, maybe it's for you it is easier to. Okay, డైరెక్ట్‌గా మనం టాపిక్‌లోకి వెళ్ళిపోదాము. So, this is going to be interactive session and I'll walk also in between. I want answers. I want to understand what your real issues are. వెనకున్న వాళ్ళకి వినిపిస్తుందా? మీ వరకు. వెనకున్న వాళ్ళకి వినిపిస్తే ఒకసారి చెయ్యొద్దండి. ఓకే, దట్స్ గుడ్. లేకపోతే నా వాయిస్ పెంచుతాను అందుకని. ఓకే. సో, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ డిస్క్లైమర్ ఏంటి అంటే నేను అసలు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ని కాదు. ఓకే. నేనేమి సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ని కాదు. ఇది కేవలం మీలో ఆలోచన కల్పించడానికి ఎక్కడో ఒకళ్ళు అంటే ఇంట్లో ఒక అమ్మ చెప్తే మనం అసలు వినం కదా. బట్ నేను కూడా అలానే చెప్తున్నాను అనుకోండి. కాకపోతే వేరే వాళ్ళు చెప్తే వింటాం. అంతే తేడా. సో, దిస్ సెషన్ మెయిన్లీ ఐ వాంట్ టు ప్రొవోక్ థాట్. అంటే మీలో ఆలోచన కల్పించడానికి. అందరికీ తెలుగు వచ్చా? ఓకే, దట్స్ గుడ్. సో, ఇది ఏంటంటే నేను పెరిగిన వాతావరణం అదృష్టం. ఐ గ్రూ అప్ వెల్ ఓన్లీ. అలాగే స్టూడెంట్‌గా వెళ్ళాను యూఎస్‌కి. వెళ్ళినప్పుడు అంటే మ్యారేజ్ అయ్యాక ఐ డిడ్ంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ మచ్ ఆన్ మై ఫాదర్స్ సపోర్ట్. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ నా అసిస్టెంట్‌షిప్ నాకున్న మనీతోనే నేను అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. అండ్ మా మ్యారేజ్ కూడా స్టూడెంట్స్‌గా ఉన్నప్పుడు అయ్యింది. సో, ఐ వాంటెడ్ టు రన్ మై హోమ్ బడ్జెట్ విత్ ఇన్ మై అసిస్టెంట్‌షిప్. $1,200 అప్పుడు. సో, అక్కడ నాకు స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఎట్లా చూసి ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అనేది. అంటే $545 ఏమో హౌస్ రెంట్, $50 పర్ వీక్ గ్రోసరీస్, తర్వాత $100 పర్ మంత్ ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్. సో, కరెక్ట్‌గా అంటే మా తమ్ముళ్ళు కూడా మాతోనే ఉండేవాళ్ళు. సో, మా నలుగురికి అది బడ్జెట్ అన్నమాట. దానిలోనే ఫినిష్ చేసేదాన్ని $1,200లో. సో, దట్ ఈస్ హౌ ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తర్వాత అయిపోయాక జాబ్స్, ఫిజిషియన్స్, తర్వాత బిజినెస్. బట్ ఐ నెవర్ లీవ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ చెకింగ్ థింగ్స్ వన్స్. ఓకే. ఫైనాన్షియల్ బడ్జెటింగ్ ప్లానింగ్ అని అంటే ఏ స్టేజ్కి వచ్చినా సరే, ఈ రోజుకైనా సరే, ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మార్నింగ్ 10 o'clock ఐ డెడికేట్ మై టైమ్ టు లుక్ ఇన్ టు అకౌంట్స్. సో, దట్ షుడ్ హ్యాపెన్. అలాంటిది జరగాలి. ఒక వారంలో మీరు ఒక టైం తీసుకొని ప్రతి వారం మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అన్ని. చిన్న బడ్జెట్ అయినా పెద్ద బడ్జెట్ అయినా సేమ్. ఓకే. సో, అందరికీ సామాన్యంగా ఉండే భయాలు ఏంటి లైఫ్లో? నేను వస్తున్నా ఇప్పుడు ఆడియన్స్లోకి. సామాన్యంగా అందరికీ ఒక మ్యారేజ్ అయ్యాకో లేకపోతే లైఫ్లో ఉండే భయం ఏంటి? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు. ఇంకా? చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్. వెరీ గుడ్, చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంకా గర్ల్స్ కమాన్, మీకేం బిందాసుకున్నారా? ఏం సమస్యలే లేవులాగుందే. పాపం అబ్బాయిలే చెప్తున్నారు అన్ని. ఇంకా హెల్త్ ఒకటి చెప్పారు, ఎడ్యుకేషన్ చెప్పారు. ఇంకా
చెప్ప చెప్పచ్చు, ఏమవ్వదు, అంత మనాలి కదా. మ్యారేజ్ అన్నారు కదా. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం ఎప్పుడైనా పిల్లల పెళ్లిళ్ళ గురించి వాళ్ళు బాగా సెటిల్ అవ్వాలనే కదా మేడం ఫస్ట్ ఆలోచిస్తాం. మనం కష్టపడింది మన పిల్లలు కష్టపడకూడదు. అవును, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కథ ముందు ముందు కట్నం ఇచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేయమాకండి. ఓకే, చదువుల కోసం అనే చెప్పండి. పెన్షన్ లాగా, పెన్షన్, రిటైర్మెంట్, పర్ఫెక్ట్. అందరూ చిన్న వయసులో మ్యారేజెస్ అయినప్పుడు ఫ్యామిలీని ఎలా రన్ చేసుకోవాలి అనేది. అవును అవును, పర్ఫెక్ట్. అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఎంత డబ్బున్నా, ఎంత చెట్టుకి అంత గాలున్నా సరే, ఈ రోజుకి నేనైనా ఆలోచిస్తాను, నాకేమైనా అయితే నా పిల్లలకి ఎట్లా, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా. సో అందుకే అన్ని సెట్ చేసుకున్నామా లేదా, మనం లేకపోయినా వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయా కరెక్ట్గా. సో అన్ని అందరికీ ఉండే ఆలోచనలు ఒకటే. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్. ఇంట్లో మన మీదే ఆధారపడి ఉన్నారనుకోండి, ఫస్ట్ భయం ఏమవుతుంది, అమ్మో నాకేమైనా అయితే ఫ్యామిలీకి ఏమవుతుంది. రెండో భయం ఏమవుతుంది, హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే ఏమవుతుంది, అవునా. మూడో భయం ఏమవుతుంది, పిల్లలకి నెక్స్ట్ చదువులు, ఆ తర్వాత పెళ్ళిళ్ళో పెద్ద చదువులో, అది తర్వాత మీ రిటైర్మెంట్. ఇవి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇవి బోర్డు మీద రాద్దాం. ఒకళ్ళు రండమ్మా. ఓకే సరే, టెన్షన్ పెట్టండి, ఒకసారి ఉండండి. ఓకే, ఈ 5 రాస్తాను. 1, లైఫ్ గురించి, హెల్త్ గురించి, ఉద్యోగం పోతే మీకు అసలు అది కూడా టెన్షన్ లేనట్టుంది ఇక్కడ. అది ఎవరు చెప్పలేదు. ఉద్యోగం పోవచ్చు కదా, పాపం ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకి టెన్షన్ ఉంటుంది. జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, తర్వాత కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు, మ్యారేజెస్ అవ్వచ్చు. తర్వాత అసలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకోసం రిటైర్మెంట్. సో ఇవే ఎవరికైనా ప్రైమరీ ఇష్యూస్ ఇవే. ఇవి సెక్యూర్ అయితే మీరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి 30,000 ఇన్కమ్ ఉన్న దగ్గర నుంచి మంత్కి 2 lakhs ఇన్కమ్ ఉన్నా కూడా ఇవి కామన్ గా చేయాల్సిందే. ఎవరైనా సరే చెయ్యొచ్చు. కేవలం 30,000 మీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఉన్నా కూడా చెయ్యొచ్చు. దాని గురించే ఇవాళ మీకు కొంచెం చెప్తాను. ఆల్రెడీ మంచిగా సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంతమంది చేస్తున్నారు? వెరీ గుడ్. సో అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది. సో దీనికి సొల్యూషన్ వరీ కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, సేవింగ్స్ ఎలా చేయాలి. సో ఇవి మన వరీస్. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? రిపిటీషన్ మీరు చేయాల్సింది. ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పే అడుగుతాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సేవింగ్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం 2గా డివైడ్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇమినెంట్, అంటే సడన్ గా అయిన దానికి మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాము, లాంగ్ టర్మ్ గా చేయాల్సిన దానికి ఎట్లా చేస్తాము. సో సడన్ గా అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, అవునా. లైఫ్, హెల్త్, జాబ్ సడన్ గా మనకి చెప్పి రావన్నీ. సో దీనికి ఏం చేయొచ్చు, దాని సొల్యూషన్స్ ఏంటి? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. అమ్మ వీడియో చూసారా? ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. టీచర్కి, స్టూడెంట్కి వెరీ గుడ్. ఓకే, సో అది చాలా మంది స్కిప్ చేస్తాం. సో ఏమవుతుందంటే దీన్ని మీకు తర్వాత వన్స్ ఐ కంప్లీట్ ఆ ఫ్లో చూపిస్తాను ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. ఇవి అందరూ ఏ ఇన్కమ్ ఉన్నా చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ లైక్ 20,000 కాదు కదా, ఇంకా తక్కువ ఉన్నా కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకి సంవత్సరానికి 3 లక్షల కన్నా తక్కువ వస్తుంది అనుకోండి శాలరీ. ఇప్పుడు రైతులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి 5 నుంచి 6 లక్షలు, 5-10 లక్షలు ఉంటాయి.
సో వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేయలేకపోవచ్చు. మీరందరంటే ఇంకా అర్బన్ దానిలో ఉన్నారు. సో అట్లా ఏది ఉన్నా కూడా ఈ 3 చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు చాలా మంది ఆల్రెడీ ఎల్ఐసితో కానీ ఏదైనా చేసేసి ఉంటారు. ఎంతమందికి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ? ఓకే, ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు ఉంది. సో చెయ్యని వాళ్ళకి కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మీరు మళ్ళీ ఎల్ఐసిలో పెద్ద పెద్ద పాలసీస్ కాదు. ఇక్కడ మెయిన్ ఇవాళ నేను 2 డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి పిలిచాను. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఐపీపీబీ, ఇది ఒక క్విజ్. ఇప్పుడు ఐపీపీబీ అని అంటే ఎవరికి తెలుసు? అది కూడా ఓకే, వెరీ గుడ్. నేను కొన్ని చాక్లెట్లు తెచ్చి ఉండాల్సింది. తెలీదా? ఏదో అనుకోని పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకున్నారా? ఏం బ్యాంకు తెలుసా మీకు? చెప్పండి బా, పర్లేదబ్బా, పర్లా. దేనిలో? ఐపీపీబీ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఐపీపీబీలో ఎంత మందికి అకౌంట్ ఉంది? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఉన్నవాళ్ళందరూ చాలా హెడ్ ఉన్నట్టే. దానిలో అకౌంట్ ఉంది అని అంటే రియలీ గుడ్. ఐపీపీబీ అనేది ఇండియన్ పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్. అంటే మన పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి అందరికీ తెలుసు, ఐపీపీబీ గురించి పెద్ద అంత ఎక్కువ తెలియదు. సో 2 డిఫరెన్స్ ఏముంది అని అంటే, ఐపీపీబీ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, ఫైనాన్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్. అవును, అది. సో అది 2 డిఫరెన్సెస్. మనకేమి పెద్ద డిఫరెన్స్ పడదు, వాళ్ళకి అన్నమాట అది. సో కాకపోతే ఏంటి అని అంటే, ఈ 2 కూడా గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్. సో యు ఆర్ సేఫర్. సో ఐపీపీబీ నేను ఎందుకు అకౌంట్ ఉండడం ఎంకరేజ్ చేస్తాను అని అంటే, దానిలో కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ మన ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్తో కలిసి కొన్ని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ఇస్తుంది. అవి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఏ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ అంత తక్కువకి ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు రిజర్వ్ బ్యాంక్తో కలిసి అంత పెద్ద స్కేల్ మీద ఇవ్వగలుగుతున్నారు కాబట్టి. సో అందుకనే నేను కేవలం అవి టచ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ చెప్పినంత మాత్రాన వాటిని ఎండోర్స్ చేస్తున్నట్టు కాదు. యూ కెన్ డూ వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ యూ. మీకేది కరెక్టో మీ ఫ్యామిలీకి మీరు చూసుకొని చేయండి. నేను ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా, అండ్ ఓన్లీ బికాజ్ ఇవి గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో నేను చెప్పేది కరెక్ట్ గా వినండి. 800 రూపీస్ పర్ ఇయర్ పే చేస్తే మీకు యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయితే 15 lakhs వస్తాయి. నాకైతే ఫస్ట్ బిలీవబుల్ గా అనిపించలేదు. నేను ఒక 2-3 సార్లు చదివాను దాన్ని, ఏంటి 800 per year అయినా 800 per year అయినా అని. సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సంవత్సరానికి 800 రూపాయలు మీరు కడితే మీకు 15 లక్షలు అంటే యాక్సిడెంట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. యాక్సిడెంట్ అయితే ఏమన్నా అయితే. అలాగే ఈ స్కీమ్ లో ఏంటంటే, ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయ్యి మీకేం అవ్వదు, కాకపోతే డిజబిలిటీ, ఒక కాలో చెయ్యో ఏదైనా అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 15 lakhs వరకు ఆ డిజబిలిటీని, అంటే మీకు ఎంత ప్రాబ్లం అయిందో దాని అసెస్మెంట్ని బట్టి ఎంతో కొంత డబ్బులు అయితే వస్తాయి. సో అది 800 రూపీస్తో చేసేది. ఈ ప్లాన్స్ పేర్లు అవి నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు కానీ, బట్ ఐపీపీబీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బ్యాంక్ పేరేంటి? ఓకే, పాస్ అయ్యారు. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మిగతా ఇది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కి మీకు హాస్పిటల్లోనే ఉందా? హెల్త్ కవరేజ్ అయిపోయింది. సో మీకు అంత ఎఫెక్టివ్ ఉండదు. కాకపోతే మీ ఫ్యామిలీస్ లో ఇంకెవరైనా ఉన్నారనుకోండి, ఐ కీప్ ఇట్ బ్రీఫ్. దీనికి కూడా ఐపీపీబీ అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే అసలు మనం ఊహించుకోలేము ఇన్ జనరల్, మనం ఓన్ గా పే చేయాలంటే, రైట్? మంత్లీనే కొన్ని వేలల్లో ఉంటుంది. అలాంటిది ఇది కూడా 2100, అంటే నేను బేసిక్ ప్లాన్స్ చెప్తున్నాను. 2100 పేమెంట్తో పర్ ఇయర్ పేమెంట్తో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీకి కవరేజ్ ఉంది అప్ టు 15 lakhs. ఇది కూడా ఎంత బెస్టో చూడండి. ఇది అంటే 2100తో 2100 per year కడితే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4 కి కవరేజ్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఐపీపీబీతోనే.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ దీనిలో కొంచెం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. డీటెయిల్స్ ఏంటి అంటే ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఫస్ట్ 2 lakhs వరకు మనం పే చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 lakhs. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాము, ఒక 2 లక్షలే అయింది అనుకోండి బిల్లు, అప్పుడు ఆ ఇన్సూరెన్స్ రాదు, మీకు క్లెయిమ్ చేయలేరు. దానికన్నా ఎక్కువ అయితే ఇస్తారు, బియాండ్ 2 lakhs. మరి ఆ 2 lakhs ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం మనం? ఆ 2 lakhs ఎక్కడి నుంచి తెస్తాము? ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. అందుకని అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది మినిమం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉంచుకోవాల్సింది 3 lakhs పెడదాం. ఓకేనా? 2 lakhs ఉండాలి కనీసం, కథ 3 lakhs పెట్టుకుందాం. సో ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు సినారియో చెప్తాను. మనం వర్క్ చేసుకుంటున్నాము, సడన్ గా ఇవన్నీ పే చేసుకున్నాము. ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ 800 per year కట్టాం, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ 2100 కట్టాం. అంటే సుమారుగా మీరు ఒక 3000 సంవత్సరానికి 3000 మీది కడుతున్నారు, ఐపీపీబీ కడుతున్నారు. ఓకే, సో ఐపీపీబీలో కూడా అకౌంట్ పేరు ఇప్పుడు కొత్తగా, ఇది ఓన్లీ 1.5 month అయింది లాంచ్ అయ్యి. ఇది నేను లాస్ట్ టైం ఫైనాన్స్ వీడియో చేసినప్పుడు లేదు, కొత్తది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. ఏంటి అని అంటే ప్రీమియం ఆరోగ్య సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మీకు ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చేమో, కనుక్కొని చూడండి. విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఎ నైస్ థింగ్ ఫర్ రెగ్యులర్ పాపులేషన్. ప్రీమియం ఆరోగ్య అకౌంట్ అన్నమాట. ఆరోగ్య అకౌంట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఇయర్లీ మీరు 100 రూపాయలు దానికి ఫీజు కడతా ఉంటారు. ఈలోపు వర్షాకాలం వచ్చింది, జలుబు వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, మీరంటే హాస్పిటల్ ఉన్నారు, ఇట్స్ ఓకే. బట్ నార్మల్ పీపుల్కి వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అవునా? ఎంత అవుతుంది బిల్? అది సుమారుగా జస్ట్ జలుబు దగ్గు వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మినిమం 1000 అవుతుంది, అవునా? అట్లా ఇయర్లో ఒక 4-5 సార్లు వస్తుంది కదా. సో దాని బదులు ఇప్పుడు ఈ ప్రీమియం ఆరోగ్య సేవింగ్ అకౌంట్ ఉంటే మీకు టెలి కన్సల్టేషన్ ఉంది. అంటే మీరు ఓన్లీ 100 రూపాయలు కడతారు, సంవత్సరానికి 100 రూపాయలు కడతారు, బట్ ఒక టెలి కన్సల్టేషన్ బుక్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్తో. వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు మీకు. కాల్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే మీకు ల్యాబ్ టెస్ట్ ఇస్తారు, అన్ని ఫోన్లో వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారా? ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలి, ఇది చేయడానికి యాప్ ఉండాలి కాబట్టి. తర్వాత వాళ్ళు మొబైల్ నెంబర్ కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నారు, ఫోన్ లేకపోయినా, ఫోన్ రెగ్యులర్ ఫోన్కి యాప్ లేకపోయినా. బట్ ఇప్పటికైతే మీరు టెలి ఇది బుక్ చేసుకుంటే కన్సల్టేషన్, డాక్టర్ మాట్లాడతారు, ల్యాబ్ టెస్ట్ ఏమైనా కావాలంటే పెడతారు, అలాగే మెడికేషన్స్ కూడా అన్ని ఫోన్లో మీకు యాప్లో వస్తాయి. ఇంకో పర్క్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ల్యాబ్స్ మీకు 40% డిస్కౌంట్ ఉంది ఐపీపీబీ ద్వారా. ఎక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన ప్లేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి, వాటిల్లో మీరు చేయించుకుంటే 40% డిస్కౌంట్ ఉంది ల్యాబ్స్కి. అలాగే ఫార్మసీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 15% అనుకుంటా, కరెక్ట్ తెలియదు నాకు, 15% డిస్కౌంట్ ఫార్మసీకి కూడా ఉంది. సో అక్కడే మీరు ఎంత సేవ్ చేసుకోగలుగుతారో చూడండి. సో ఇలా రోజువారీలో మీకు వచ్చే జలుబులు తుమ్ములకి ఆ 100 రూపాయల సంవత్సరానికితో అది అయిపోతుంది కన్సల్టేషన్. ఇంకేదన్నా పెద్దది అయింది అనుకోండి, హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అయింది, ఏదో సర్జరీ, అపెండిసైటిస్ సర్జరీ చేయాలనుకున్నారు, ఇమీడియట్గా కట్టాలి. సో ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్లో నుంచి తీసి కడతారు. ఒకవేళ అది కాంప్లికేషన్ అయ్యి ఏమన్నా అయినా 3 lakhs 2 lakhs దాటితే మళ్ళీ మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంది, ఐపీపీబీది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంది, రైట్? 15 లక్షల వరకు అక్కడ సేఫ్గా ఉన్నారు. గాడ్ ఫర్బిడ్ ఒకవేళ లైఫ్కి ఏమన్నా యాక్సిడెంటల్ అయ్యింది అనుకోండి, ఈ 800 కడుతున్నారు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, అక్కడ కవరేజ్ ఉంది. సో ఈ మేజర్ ఇష్యూస్, మన కంట్రోల్లో లేని ఇష్యూస్ ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఇది మీకు ప్లాన్. ఏంటి ఆ 3 ఏంటి? లైఫ్, ఓకే, గ్రూప్ ఆన్సర్ చాలా బాగుంది.
some doubts which they Yeah, may yeah, not be sure. able to express. Mm. For example, coming to life, ఇప్పుడు మనం 800 పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ 800 is there a way ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ మంత్ లేకపోతే మనం డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఒక మంత్ లో ఏదన్నా ఒక మంత్ మనం ఆఫ్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ గా డిడక్ట్ అయిపోయేటట్టు ఆటో డిడక్షన్ ఉందండి. ఆటో డిడక్ట్ మోడ్ ఉంది. ఉంది. ఏమన్నా ఒక స్పెసిఫిక్ మంత్స్ చేయాలా, ఏ మంత్ అయినా ఎప్పుడైనా డన్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ 2100 ఏదైతే పే చేస్తున్నామో 2 lakhs అండ్ అబౌవ్ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ పేయింగ్ దిస్ ఇన్సూరెన్స్ 2 lakhs వరకైనా ఇట్స్ డిఫికల్ట్. అవును. సో is there an alternative that we could suggest for health in that around that range so that they are protected till 2 lakhs? ఇప్పుడు మీకు ఇది కూడా పే చేయలేని వాళ్ళకే ఇప్పుడు ఆరోగ్య కార్డ్, గవర్నమెంట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. యా, ఇంకా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. బేస్ పాలసీ యాక్చువల్ గా మైక్ మేడం, దగ్గరికి పెట్టుకో. సారీ, యాక్చువల్ గా మేడం అంతా కూడా వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ షీఈస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ 2 lakhs to 3 lakhs యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అనేది వాళ్ళకి చాలా బర్డెన్, ఒక 20,000 ఆర్ 25,000 అనేది బర్డెన్. మేడం చెప్పేదంతా కూడా రిస్క్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్ లో ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అన్నది చెప్తున్నారు. And recently, my experience is last year when we launched the super top up, on the first day itself, our AGM and me have availed it. At that time, actually, I am not having health insurance. I feel that, sorry, నేను అనుకున్నానా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మనకెందుకు, 30,000 సిప్ చేస్తే మనకు 1 కోటి రూపాయలు వస్తుంది, ఒక 60 ఏళ్ళకి లెక్కేసుకుంటే అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని చేసుకోవాలా. చేసుకోకపోతే లాస్ట్ జనవరిలో మా అబ్బాయికి ఒకసారి జ్వరం వచ్చింది. జ్వరం వస్తే యాక్చువల్గా మామూలుగా టాబ్లెట్స్ ఏదో వేసాం, యాంటీబయాటిక్స్ తెలియక సకంలో ఆపేసాను, తగ్గిపోయింది కదా అని. ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ జ్వరం వచ్చింది, రెయిన్బో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే సిఆర్పి చాలా ఎక్కువ ఉంది, వెంటనే అడ్మిట్ చేయాలి, వెరీ సీరియస్ అన్నారు. అట్ వన్స్ మాకు అసలు మేము మామూలుగా వెళ్ళాం, బట్ దే సెడ్ టు డిపాజిట్ 1 lakh on the first day. I simply deposited from my credit card. And the second day also they asked for 1 lakh. I deposited 1 lakh. But after that, again on 4th day they asked for depositing of 1 more lakh. At that time I faced the difficulty. నాకు చాలా కష్టం అనిపించింది, ఏంటి మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటాయి. నాకు అసలు యాక్చువల్గా మాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, యాజ్ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ కార్పొరేట్ ప్లాన్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ 2 lakhs 4 lakhs దాకా ఉంది. అది ఉంది కదా అనుకుంటే అక్కడేమో క్యాష్లెస్ లేదు. ఐ హ్యావ్ టు పే, దాన్ ఓన్లీ ఐ గెట్ ద ట్రీట్మెంట్. సో ఈ నివా భూపాల్లో మనకి మేడం ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ సూపర్ టాప్అప్ అవైల్ చేసుకున్నానని నాకు ఎవరో గుర్తు చేశారు, నాకు అసలు గుర్తులేదు ఆ రోజు. వెంటనే అది ఇస్తే దాన్ని క్యాష్లెస్ చేశారు. 4,80,000 బిల్ అయితే 2,80,000 వాళ్ళు పే చేశారు, 2 lakh ముందు నేను పే చేసింది మాట. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్గా నేను చెప్పకూడదు అనుకున్నాను ఇది, బట్ మేడం ఎంత డెడికేషన్ గా వాళ్ళ గురించి చెప్తుంటే ఐఎమ్ షేరింగ్ మై ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. And the second thing is that we have a employee named Maunika in Gudivada branch. Even Sir also knows. And we have some other employee in who sits besides me. He is also affected with, both are affected with cancer recently. Lifestyle diseases అనేవి చాలా పెరిగిపోయినాయి. ఇదివరకు ఇట్లా కాదు. Every 100 లో 2-3 people we are seeing with cancer or some heart attack or something else. So lifestyle diseases లో at least 15 to 20 lakhs ఉండాలి. సో రిస్క్ కవరేజ్ తగ్గించుకోవాలి అంటే దే హ్యావ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఆఫ్ సూపర్ టాప్అప్ బికాస్ దే కాంట్ పే 10,000 20 మేబీ ఇయర్ మేడం చెప్పారు కాబట్టి వెంటనే 20,000 పెట్టి తీసుకోవచ్చు. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా పే చేస్తారు, వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమే 3 lakhs or 4 lakhs అయితే. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్. సూపర్ టాప్అప్ అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో చాలా పాపులర్. బట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ద్వారా సూపర్ టాప్అప్ అన్ని కంపెనీస్ ఇస్తున్నాయి. స్టార్ ఇస్తుంది, నివా బుప్పా ఇస్తుంది, ఆదిత్య బిర్లా ఇస్తుంది. దే కెన్ చూస్ ద, వీఆర్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మాట మేడం. అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ ఒక రోజు సెలవు పెట్టి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఇవన్నీ అవైల్ చేసుకోవాలంటే. బట్ త్రూ అవర్ ఇండియా పోస్ట్ ఒక పోస్ట్ మన్నే వెళ్ళి విత్ బయోమెట్రిక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. అండ్ ఆ ఆరోగ్య అకౌంట్ 149 రూపీస్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఉంటుంది, 175 రూపీస్ పర్ ఇయర్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అది తీసుకుంటే మేడం చెప్పినట్టు అన్లిమిటెడ్ టెలికన్సల్టేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ల్యాబ్ లో కన్సెషన్ ఉంది. అంటే మీకు అక్కర్లేదు ఈ సెట్ ఆఫ్ కేటగిరీకి, బట్ ఈవెన్ మెడిసిన్స్ లో కూడా కన్సెషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇండస్ట్రీలోనే, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్. ఒక ఆరోగ్య మన ఆరోగ్యాన్ని బ్యాంకింగ్ సారీ That's fine. I'm very thankful to share your personal experience.
హెల్త్. సో అయితే ఇప్పుడు మీరు అనేది మ్యామ్ ఏం అడిగారంటే, ఇప్పుడు మీరు 2100 కూడా కట్టలేని వాళ్ళకి కడతారు ఇయర్లీ. 2 లక్షల లోపల మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ కి 1 lakh. అదే 2 lakhs లోపు వస్తే ఏం చేయాలి అనేది. అందుకే ఇది 2 lakhs అది మన పాకెట్ లో నుంచే రావాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్వన్ హూస్ గెటింగ్ అబౌట్ 15-20,000 salary per month. 2 lakhs 3 lakhs అవును, emergency fund. కష్టం అవుతుంది. కానీ అది మీది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత శాలరీ ఉన్న వాళ్ళకి యూజువల్లీ గవర్నమెంట్ కార్డ్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ ద వైట్ కార్డ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే విల్ వర్క్ ఆన్ టిల్ దే బిల్డ్ ఎన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. ఎందుకంటే వైట్ కార్డ్ తో కూడా చాలా ప్లేసెస్ ప్రైవేట్ మీరు తీసుకుంటారు కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ తీసుకోరు. బట్ ఎనీవే దే ఆర్ సో మెనీ హాస్పిటల్స్ విచ్ విల్ డూ దట్. సో వాళ్ళకి అక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు అందుకే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు జస్ట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంటే కన్సల్టేషన్ అది చాలు. మనకి సగం ల్యాబ్స్ లో 40% డిస్కౌంట్, 15% డిస్కౌంట్ మెడిసిన్ ఉంటే. సో అంటే ఇది నేను ఇగో మీలాగే చెప్పొద్దు అనుకో, బట్ స్టిల్ నేనేం చేసా, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ గాట్ టు నో దిస్, మా దగ్గర వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు ఈ 100 రూపీస్ అకౌంట్ గురించి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ దెమ్ దట్ అకౌంట్ ఆల్సో. సో మనము ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళకి కూడా పాపం ఫైనాన్షియల్ క్రైసిసే కదా ఉండేది. సింపుల్ పుష్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేపిస్తే వాళ్ళు సెట్ అయిపోతారు. ఓకే, ఉందని చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ మాకు ఢిల్లీలో ఉన్న టీం అంటే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ టీం అందరు యంగ్ కిడ్స్ అందరూ. సో వాళ్ళు ఎంత వింటారంటే మేమున్నదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మాకున్నదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది అన్ని. సో అయితే ఓకే ఫైన్, ఇఫ్ యూ డై యువర్ కవర్డ్, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ యూ హ్యావ్ హెల్త్ కవరేజ్ ఇన్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్స్. వాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే హ్యాండిక్యాప్ అయితే ఏం చేస్తారు, ఆ జాబ్ కంటిన్యూ చేయలేరు, రైట్? అలాగే కంప్లీట్ గాను ఏమి కవరేజ్ ఉండదు. సో ఆ పార్ట్ ఆలోచించాలి. అలాంటి టైంలోనే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సామాన్యంగా దాని రూల్ ఏంటంటే మీకు వచ్చే జీతానికి 6 నెలలు మీకు అక్కడ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎవరి ఖర్చులు వాళ్ళకి 5,000 వచ్చే వాళ్ళకి నెలకు ఒకలా ఉంటాయి ఖర్చులు, 5 లక్షలు వచ్చే వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటాయి. ఒక విధంగా అలవాటు అయిపోయి ఉంటాం. సో అందుకని మీ 6 నెలల జీతం నెలవారీ ఇది ఎంతో అంత మీకు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లో ఉండాలి. అది చాలా పెద్ద నెంబర్గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఫస్ట్ చేయాల్సింది అది. సో ఈ 3 థింగ్స్ మీరు సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవాళ మొదలు పెట్టాలనుకుంటే ఫస్ట్ మీకు తగ్గ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి చూసుకోండి, మీకు తగ్గ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది ఫిల్ చేసుకోండి సేవింగ్స్ అకౌంట్లో. ఓకే, ఫిల్ చేసుకొని దాని గురించి అది మర్చిపోండి, అది ఉంది కదా అని వాళ్ళ షాపింగ్కి వెళ్దాము ఇంకేదో చేద్దామని చెయ్యొద్దు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది షార్ట్ టర్మ్, ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది. లాంగ్ టర్మ్ పిల్లల స్కూల్స్, ముందు పెళ్లిళ్ళ సంగతి దేవుడు అరుగు, స్కూల్ ఫీజు కట్టడమే చాలా బిగ్ థింగ్ ఇప్పుడు, రైట్? సో స్కూల్స్ ఎట్లా పే చేస్తాము, తర్వాత వాళ్ళు పెద్ద చదువులకు వస్తే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచనలు ఉంటాయి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మన రిటైర్మెంట్. సో దానికి ఎక్కడ ప్లాన్ చేస్తాం? పాపం మా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఐపీపీబీ అని చెప్పా. అందుకే నేనే మీ రిప్రజెంటేటివ్ని, చూడండి మొత్తం రెడ్ లో ఉన్నాను ఇవాళ పోస్ట్ మ్యాన్ లాగానే. సో ఇప్పుడు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్, సో ఎంతమందికి పీపీఎఫ్ చేస్తున్నారు? ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ. అంటే ఇదంతా యంగర్ స్టాఫ్, మీకు హాస్పిటల్లో కవరేజ్ ఉంటుంది కదా? ఉంది, ఓకే, దట్స్ గుడ్. సో అట్లా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ఆ కవరేజ్ ఉంది, కానీ అది మీకుంది, దట్ ఈస్ రిటైర్మెంట్. మరి ఎంతమందికి పాపలు ఉన్నారు? 10 years లోపు పాపలు. గుడ్. ఎంతమంది సుకన్య సువిధాలో ఉన్నారు? గుడ్, నాట్ బ్యాడ్.
సో ఓకే, చేసిన వాళ్ళు సుకన్య సువిధ చేసిన వాళ్ళు పాపకి 10 years లోపు ఉండాలి కదా. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందండి? 8.2. అసలు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ రాదు మామూలు దేనిలోనూ. సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ లో 8.2 ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎవరు ఇవ్వరు. సో అది మన గవర్నమెంట్స్ గ్రేట్నెస్. సుకన్య సువిధ విత్ 8.2. 10 ఏళ్ల లోపు పాపలు ఉన్న వాళ్ళందరూ దానిలో రిజిస్టర్ అవ్వండి. సో పాపకి సుకన్య, బాబుకి మనం ఎప్పుడు అన్ని పాప పాప అని బాగానే చేస్తున్నాం ఈ మధ్య. మీరు అసలు ఇండియా ట్రావెల్ చేస్తే మనం ఆంధ్రాలో పుట్టడం అదృష్టం, అర్థమైందా? అది తెలుసుకొని అమ్మాయిలందరూ ఉన్న వాటిని బాగా సద్వినియోగపరచుకోండి. మనకి సమాన హక్కుల కన్నా ఎక్కువ హక్కులు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఈ బెల్ట్ లో. ఓకే, అది నిజం. సో అందుకని బాబుల్ని కూడా మనం చూసుకోవాలి, బాగా చూసుకోవాలి. బాబులకి ఏం చేశారు? ఎవరైనా ఏమైనా సేవింగ్స్ చేశారా బాబుకి? చూసారా ఈ అన్యాయం? ఇది అన్యాయం అంటే నోరెత్తాలి మీరు కూడా ఇప్పుడు. మీరు చేశారా? వెరీ గుడ్. సో ఇద్దరూ సమానమే. బాబుకి కూడా ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఓకే, అది ఓపెన్ చేయండి. ఏజ్ తో లేదు. ఒకవేళ 10 ఏళ్ళు దాటిన ఆడపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, పర్వాలా, వాళ్ళకు కూడా ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఉన్నాటిల్లో మనకి ఎప్పుడు బెటర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంతండి? 7.1 ఇంకా దానిలో 7.1 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇవి నేను డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళటం లేదు. అంటే ఇవి 16 years మీరు పే చేయాలి, ట్యాక్స్ ఫ్రీ, వీటిల్లో ఇవన్నీ నేను వెళ్ళటం లేదు. సో బికాజ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకి ఆ బ్రాకెట్ లో కూడా లేరు. సో పాపకి సుకన్య, బాబుకి ప్రావిడెంట్ ఫండ్, మీకోసం కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు వర్క్ లో చేస్తున్నారు కదా. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు లేకపోతే ప్రావిడెంట్ ఫండే. సో ఇంట్లో 3గా డివైడ్ చేసుకొని ముగ్గురు సెట్ చేసుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం అందరికీ చిదంబర రహస్యం. అసలు రిటైర్మెంట్కి ఎంత డబ్బులు కావాలి? ఎవరికన్నా ఆన్సర్ ఉందా? ఎవరికన్నా ఎంత సరిపోతుంది? 1 కోటి రూపాయలు సరిపోతాయా? అసలు ఎవరు కోటి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద లెక్కలో ఉన్నట్లేదే. రిటైర్మెంట్కి ఎంత డబ్బులు కావాల్సి వస్తాయి అనుకుంటున్నారు మీరు? అన్లిమిటెడా? కదా, డిప్రెషన్తో చచ్చిపోతారండి ఆశ లేకుండా. యా, సో అది మీకు ఒక గోల్ ఉండాలి, అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడే కదా అసలు ఎంత సేవ్ చేయాలి, ఏం చేయాలనేది తెలిసేది. ఓకే, మామూలుగా అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకు అన్నిటికన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఒకటి తెలియాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అంటారు. ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ మన ఇండియాలో ఎంత? ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు ఏదో ఆన్సర్? 6%. అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అంటే ఏంటమ్మలు? ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అంటే ఏంటి? ఉట్టి మనం సేవింగ్స్ లో పెట్టడం కాదు, కొంచెము మనిషి అన్నాక కొంచెం రాజకీయ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో అది జీడిపి అయి ఫాలో అవుతే మనకేంటి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అంటే, ఇవాళ మీరు 20,000 పెట్టో చీర కొన్నారనుకో, 5 ఏళ్లకి ఎంత అవుతుంది అది? డిప్రిషియేట్ అయింది మేడం. మేడం చీర డిప్రిషియేట్ అవుతుంది. అది కాదు మేడం, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఒక 1000 రూపాయలు పెట్టి ఇవాళ కొంటే అదే వస్తువు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఎంత పడింది అంటే, ఒక ఇవాళ 7% ఉంది అనుకోండి, 1,00,000 అదే 1,070 రూపాయలు అయితే. అవును, అదే వస్తువు 1,070 రూపాయలు అయితే. ఇదే విధంగా ఒక 30 సంవత్సరాలు వేసుకుంటే మనం 1 కోటి రూపాయలు దాచిపెట్టినా గానీ దాని వాల్యూ 10 లక్షలు అయింది సుమారుగా. అది
సో అది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే. అంటే ఇవాళ నేను 1,00,000 రూపాయలు దాచుకున్నాను కదా, అప్పుడు కూడా ఒకటి కొనుక్కుందాము అట్లా అవ్వవు. ఓకే, 6% 6 రెట్లు దానికి ఉండాలన్నమాట. అంటే ఇంకా మరి ఇవన్నీ ఒకే రోజు చెప్తే మీకు నిద్ర పట్టదు ఇవాళంతా. నేను ఎప్పుడు ఈ సెషన్ అయినా నాకు వచ్చి మా స్టాఫ్ కానీ ఎవరైనా మేడం 2 వీక్స్ మేము నిద్రపోలేదని చెప్తారు. సో దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి. అర్థమైందా? మామూలుగా మీకున్న దానికి 30 టైమ్స్ వేసుకోండి. రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. చాలా మంది అది కాదు 50 టైమ్స్ వేసుకోవాలని చెప్తారు. సో ఈజీ నెంబర్స్ కోసం చెప్తున్నా. మీరు 6% క్యాలిక్యులేషన్లు ఇవన్నీ మా వల్ల కాదు. ఎన్ని రెట్లు అని అడిగారు అనుకో, 30 నుంచి 50 రెట్లు ఉండాలి మీకు వస్తున్న జీతంకి. అర్థమైందా? సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్లన్నా చేసుకోండి. మనం చేయలేకపోతే ఆన్లైన్ చాలా మంచి క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి. grow.com.in అనుకుంటా, GROWW. ఓకే, దానిలో అన్ని రకాల క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇంగ్లీష్లో ఉంది వెబ్సైట్ అంతా. అది ట్రాన్స్లేషన్ ఉందో లేదో తెలీదు. కాకపోతే మీకు అట్లా అసలు ఈ ఆలోచన వస్తే యూట్యూబ్ నిండా వీడియోలే ఉన్నాయి. మరీ ఎక్కువ చూడద్దు అవి కూడా. అంటే 5 ఏళ్లలో ₹1,00,00,000 అలా సంపాదించాలి ఇలాంటి టైటిల్స్ ఉంటాయి. వాటి జోలికి వెళ్ళకండి, జాగ్రత్త. ఓకేనా? సో మన పద్ధతిలో చూసుకొని మనకేం కావాలో అది చూసి వచ్చేసేయండి యూట్యూబ్లో. అదే పనిగా చూడొద్దు. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీ రిటైర్మెంట్కి ఎంత కావాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో 6%, మన ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ 6%. అదే అమెరికా అలాంటి దేశాల్లో 3% ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు జస్ట్ రఫ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకున్న జీతానికి 30 నుంచి 50 రెట్లు రిటైర్మెంట్కి సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? కరెక్ట్ నెంబర్స్ కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పటి నుంచే ఏడుపు వస్తుందా? ఏడవలేక నవ్వుతున్నారా? శాలరీ పెంచినా మీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అది. సో బేసిక్స్ ఇవి, ABCDలు ఇవి. ఓకే, ఇవి అందరూ కంపల్సరీ చేయాలి. ఎంత శాలరీ నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు 25,000 నుంచి 2 lakhs వరకు ఆర్ ఎనీ అమౌంట్. ఇప్పుడు మేమైనా ఎనీ అమౌంట్, ఇది బేసిక్. అందరినీ కవర్ చేసామా లేదా, పాప కోసం ఇంత తీసామా, బాబు తీసామా, మా రిటైర్మెంట్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసుకొని క్యాలిక్యులేషన్స్ అయ్యాకే రావాలి. ఇప్పుడు ఇది కాకుండా మీ దగ్గర సడన్ గా ఎవరో పూర్వీకుల నుంచి ల్యాండ్ అమ్మితే వచ్చినాయి అనుకోండి డబ్బులు, ఏం చేస్తారు? BMW కొనుక్కుందామా? ఏముందులే, రిటైర్మెంట్ ఎంత చేసినా ఎలాగో ఫిల్ అవ్వదు. అది ఒక కారు కొనుక్కొని బతుకున్న నాళ్ళు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా. అలా అనుకోకండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే పాతకాలంలో మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత ఉంది? రఫ్గా 55-60 మధ్య ఉంది. ఇప్పుడు రఫ్గా ఎంత ఉంది? మామూలుగా అయితే యావరేజ్ 70 ఉంది. ఇప్పుడు 90-95 చెప్తే 50 రెట్లు సరిపోవు. ఓకే, సో కనిపించిన చిట్కాలు, మంతెన సత్యనారాయణ గారి చిట్కాలు అన్ని ఫాలో అయితే 95 ఉంటారేమో మరి. సో రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కూడా చేసుకోవాలి, ఇవి తినటంతో పాటు అవి కూడా. సో ఇప్పుడు మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కంట్రీ యావరేజ్ 70, బట్ నేను ఈజీగా 80 వరకు చూస్తున్నా. చాలా వరకు డీసెంట్ గా హెల్త్ మేనేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి. సో మనం ఏదో వెంటనే అయిపోతుందని లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా రిటైర్మెంట్ అయ్యాక ఇంకో 20 ఏళ్ళు బతుకుతాం. సో ఆ టైం అంతా ఇప్పుడు మీరు యంగ్గా ఉన్నప్పుడు సేవ్ చేసేదే, ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్నదే అప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ మోర్ పీస్ఫుల్. ఎందుకంటే మనం యంగ్ ఉన్నప్పుడు అసలు అది అర్థం కూడా కాదు మైండ్కి కాంప్రహెండ్ చేసుకోవడానికి. మనం ఒక రోజు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతాము అనేది మనకు అసలు అర్థం కాదు. బట్ అవుతాం, కనీసం ఫైనాన్షియల్గా అవ్వకుండా ఉంటే బెటర్. ఓకేనా? సో అందుకని రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ మంచిది. మీకు సడన్ గా వచ్చినాయి అనుకోండి డబ్బులు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ల్యాండా, గోల్డ్? డైమండ్స్ వద్దా? ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. మీరు వేరే ల్యాండ్ గోల్డ్ అంటున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ల్యాండ్ గోల్డ్ కొనుక్కునే స్టేజ్ దాటిపోయింది ఆల్రెడీ.
ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరైనా మేము కొందామంటే అసలు ఎక్కడ దొరకట్లేదు, మేము కొనుక్కునే రేంజ్లో కూడా ల్యాండ్. ఓకేనా? సో మీకు బెస్ట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆప్షన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసింది ఏంటి అంటే ఇది సేఫ్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ 7% మినిమం వస్తున్నాయి వీటి మీద, ఈ సేవింగ్స్లో. ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు యావరేజ్గా 10 to 12% వస్తుంది. ఓకే, మరి ఎందుకు మేడం ఇదంతా చెప్పి టైం వేస్ట్ చేస్తారు, డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళొచ్చు కదా అంటారు. అలానే చేయకూడదు. అందుకే నేను అసలు ఈ టాపిక్ గురించి చాలా వరకు చెప్పను, కానీ ఇక్కడ మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారని చెప్తున్నా. సో దీన్నే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటారు. దీనికి ఒక ఫండమెంటల్ రూల్ చెప్తా. ఇక్కడ అందరు ఎక్కువగా యంగ్గా ఉన్నారు, అంటే అండర్ 30 years చాలా మంది ఉన్నారు ఇటు సైడ్ కదా, అవునా? సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టేటప్పుడు మీకున్న అమౌంట్ ఉందనుకోండి, దానిలో అండర్ 30 ఇప్పుడు 40 లోపు ఉన్నాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 70% మీకున్నది. 1,00,000 రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, 70,000 మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుకోండి. యంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు సడన్గా 50 ఏళ్ళకి నిద్ర మేల్కొని మేము ఇప్పుడు షేర్స్లో పెట్టి బాగా సంపాదిస్తాం అని సడన్గా అనుకొని ఉన్నాయన్ని దానిలో పెట్టడం అట్లా దయచేసి చేయొద్దు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీ సొంతగా చెయ్యమాకండి. చాలా మందిని చూసా మా ఆఫీస్లో కూడా ఈ సెషన్ పెట్టినప్పుడు అందరు ఎంతమందికి ఎస్ఐపి అకౌంట్స్ ఉన్నాయని అంటే అందరు చేతులు ఎత్తారు. నేను అసలు ఎంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్గా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అన్న. మేమే చూసి ట్రేడింగ్ చేసేస్తున్నాం, డే ట్రేడింగ్ అన్నారు. అది మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్, మోస్ట్ డేంజరస్. అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు గ్యాంబ్లింగ్కి వెళ్తే ఎవరు గెలుస్తారు? జూదం ఆడితే వాళ్ళే గెలుస్తారు, అర్థమైందా? సో కాన్తో గేమ్స్ ఆడద్దు ఎప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో. సో మీరు అది ఎవరు స్పెషలిస్ట్ అయితే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి. మనం ఏంటి హెల్త్ కేర్లో ఉన్నాం, సో ఈ జాబ్ దీనిలో మనం ఈ పని చేద్దాము. ఈక్విటీ చేసే వాళ్ళ చేతుల్లో ఒక సర్టన్ అమౌంట్ పెడదాం. దట్ ఈస్ అ సేఫ్ వే. మనం దీనిలో మెల్లగా నాలెడ్జ్ పెంచుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎంతమందికి అమ్మా గర్ల్స్కి ఎంతమందికి అసలు ఇట్లా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది ఏంటి అనేది అసలు అర్థముందా? పర్వాలేదు. మన మామూలు భాషలో ఏమంటారంటే షేర్స్ అనే మాట వినుంటారా? అదే ఈ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు సుమారుగా. అలాంటి షేర్స్, ఈక్విటీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వేరే సంస్థల్లో మనం డబ్బును పెడుతున్నాం భాగస్వాములుగా. వాళ్ళు బాగా చేస్తే మనకి కూడా దానిలో వాటా వస్తుంది అనమాట. అది మీనింగ్ చేసేది. సో యంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే 70% మీకు సడన్గా వచ్చిన ఇన్కమ్, ఇది చేయకుండా కాదు, ఇది చేశాక మిగిలాక వస్తే 70% పెట్టండి, ఇంకో 30% ఇలా ఎఫ్డీ లాగా చేసుకోండి. అదే ఇప్పుడు మీ ఏజ్ సుమారుగా ఒక 40 నుంచి 50, 60 వరకు ఉందనుకోండి, 50-50, 50% మ్యూచువల్ ఫండ్స్, 50% ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అది గోల్డ్ బాండ్స్ అవ్వచ్చు, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ అవ్వచ్చు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సేఫ్. అలాగే ఇప్పుడు 60 ఏళ్ళు దాటారు అనుకోండి, రిటైర్మెంట్లో ఓన్లీ 30% మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టండి. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏమన్నా అయితే మీరు కోలుకోలేరు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది రిస్కీ, డబ్బు వస్తుంది పోయినా అలాగే పోతుంది. ఓకే, అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టేది ఏంటి, మీరేదో ఒక సంవత్సరం తర్వాత తీయడం కోసం కాదు. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేశాక మీరు లాభాలు చూడాలంటే మినిమం ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలి? 3 years, 20, ఇంకా మీరు 5. ఓకే 5. ఓకే, యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ 7 years. ఓకే, అంటే ఏదో ఒకటి. బట్ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇవన్నీ. సో లాంగ్ టర్మ్లో అది పెట్టి మర్చిపోవాలి. ఎందుకు అని అంటే అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇవాళ ఇది పెట్టాక బాగా వచ్చింది, సో ఇట్ విల్ గో అప్. వార్ వచ్చింది, ఒక్కసారే డామన్ కింద పడతాయి. మళ్ళీ అది రీకవర్ అవ్వాలి మార్కెట్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి అవ్వదు కదా, ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ ఇయర్స్. సో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది గ్లోబల్ మొత్తం జరిగే విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో వచ్చి రంగాన్ని నేను తీసేస్తాను అంత డిసిప్లిన్ ఎవరికి ఉండదు. ఒకవేళ తీస్తారు తెలివిగా, బట్ నేను తెలివిగా తీసాను కాబట్టి ఇంకెక్కువ పెడతారు, నెక్స్ట్ టైం ఆ ఛాన్స్ రాకపోవచ్చు. ఓకే,
సో మీరు చేస్తున్నది అది యావరేజ్ 7 years వరకు దాని గురించి మర్చిపోండి. పోతే అప్పుడు మీకు డెఫినెట్ గా 10 to 12% రిటర్న్స్ వస్తాయి దాని మీద. ఓకే, సో దాన్ని కూడా ఏజ్ లో ఉన్న దాన్ని బట్టి యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు 70% పెట్టండి, ఆల్మోస్ట్ మిడిల్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు 50-50కి వెళ్ళండి, రిటైర్మెంట్ లో రిస్క్ తగ్గించుకోండి, ఓన్లీ 30% పెట్టుకోండి దానిలో. అది కూడా ఎవరి చేతిలో పెట్టాలి? ఫండ్ మేనేజర్స్, మీ హస్బెండ్ చేతిలో కాదు. మీకు తెలివిగా అనిపిస్తారు కానీ అందుకే చెప్పా మనం మరీ ఎక్కువ అడ్వాన్స్ అయిపోయాం అది. ఓకేనా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి. ఆ పెట్టే ముందు వాళ్ళ ఫీజు ఎంతో కనుక్కోండి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాటికి ఫీజు ఉంటాయి, ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కనుక్కొని దాని బేసిస్ మీద, ఇవి నేను ఓన్లీ చెప్తున్నా, దీనిలో ఎక్కువ అసలు దీనిలో ఏంటి ప్రోస్ కాన్స్ ఆలోచించుకొని చేయండి, మీకు ఏది సూట్ అవుతాయి అది. ఓకే, సో బేసిక్ గా 70-30, అలాగే 50-50 మిడిల్ ఏజ్ లో 30-70%. ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ చేసుకునేవి చాలా ప్లాన్స్ ఉంటాయి. సీనియర్ సిటిజన్ స్కీమ్స్ అని, అంటే ఏజ్ ని బట్టి, ఎన్పిఐ అని. నేను ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే వీటిల్లో ఇంట్రెస్ట్లు బాగానే ఉంటాయి అన్ని. సో ఇవి మేజర్ ప్లానింగ్, ఇది అవుట్లైన్. ఒకసారి మీరు ఈ దారిలో పడితే ఆటోమేటిక్ గా మీరే చూస్తారు. మీకు ఇంకా నాలెడ్జ్ ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే కంటిన్యూస్ గా ఒక రిలయబుల్ వెబ్సైట్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఈ 500 పెడుతుంటే ఎప్పటికవుతాయి ఏమవుతాయి అనిపిస్తుంది, కానీ దీనికి ఒక మ్యాథ్ అనేది ఒకటి ఉంది, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది. ఓకే, ఆ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల మ్యాజిక్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ద వే యువర్ డబ్బులు ఎలా పెరుగుతాయి అంటే, మీరల్లా ఓన్లీ 250 పెట్టినా ఏం పెట్టినా కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్తో మీకు సరిపడా డబ్బులు వస్తాయి, రిటైర్మెంట్కి కానీ చదువులకు కానీ ఏదైనా. మనం చూస్తే ఇది పెద్ద అమౌంట్లా అనిపించదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ది, ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి కొత్తగా ఉన్నాళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు? ఒకేసారి తీసుకెళ్ళి పెడతారా, లేకపోతే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు? మాకు ఎక్కువ అంతంత ఒకేసారి మేము 10,000, 20,000, ₹1,00,000 పెట్టము, ఏం చేయొచ్చు, మేము కూడా చేయొచ్చా అని ఆలోచించే వాళ్ళకి ఎక్కడుంది? ఎస్ఐపి అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్. అంటే ఏంటంటే ఒకేసారి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి రిస్క్ తీసుకోకుండా నెల ఎస్బీఐ, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు నెల ఒకటి, అది జన నివాస్ ఏదో, మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఎస్బీఐ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ ఇన్వెస్ట్ నౌ అని ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది. ఆ లింక్ కింద మీరు చూస్తే ఎస్ఐపి అకౌంట్ అని ఉంటుంది. ఆ అకౌంట్ లో జన నివేశ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది రిజిస్టర్ అయితే మీరు కేవలం ₹250 నెల 250 మీ ఆటోమేటిక్ గా అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళిపోతే మీరు దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. మీకు దాని మీద కొంచెం నమ్మకం కుదిరింది అనుకోండి, మెల్లగా పెంచుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒకేసారి రిస్క్ పడకుండా అట్లా చేసుకోవచ్చు. అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మీకు దీని గురించి అవగాహన పెంచుకుంటారు, మెల్లగా నేర్చుకుంటారు. సో అట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసుకునేటట్టు ఉంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న శాలరీ తీసుకొని దానిలో నుంచి ఎలా చేయాలో చెప్దాం. ఎంత శాలరీ తీసుకోమంటారు నన్ను? 30,000 ఏమో 10,000? 10,000 నీకు అంటే సింగిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సింగిల్ అయితే చెప్పచ్చు ఈజీగా, పర్వాలా. నేను చెప్పేది 5,000కి కూడా మా పిల్లలకి చెప్తాను కదా. ఇప్పుడు నేను మా పిల్లలకి మంత్లీ ఒక $100, $150 వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో అంతే అమౌంట్ అవుతుంది అది. ఓకే, సో నువ్వు ఇప్పుడు సింగిల్గా ఉన్నా, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తానికి కలిపి నేను చెప్పేది 30,000 అనేది ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ గురించి చెప్పట్లా నేను, ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇన్కమ్ 30,000 తీసుకుందామా ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నాకు 30,000 వస్తే నేను ఏం చేస్తాను? వన్ మోర్ స్మాల్ విషయం చెప్పండి. వీడియోలో మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్
యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ సెకండ్ జాబ్ అది చెప్పారు. దట్స్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ అవును. టు స్ట్రెస్ ఆన్ Yes, దెమ్ అని yes, yes. అనుకున్నాను. అవును. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ మీరు ఇప్పుడు అది చెప్తున్నారు కదా సాలరీ ప్రకారం అండ్ కాంపౌండింగ్ ది ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్. కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇవాళ 1,00,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 5 years కి 2 లక్షలు అవుతుంది అనుకున్నాం. అదే 4th year కి వచ్చేసరికి 2 కాదు 8 అవుతుంది. అదే 10th year కి వచ్చేసరికి 16 కాదు 30 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండింగ్. అంటే మనం ఇయర్స్ ఉంచే కొందికి 1కి 2, 2కి 4, 4కి 8 కాదు. 1కి 2, 2కి 7, 8 రెట్లు, 8కి 16 అట్లా అవుతుంది అనమాట. అది మేడం చెప్పింది కాంపౌండింగ్ అంటే. అందుకని మనకి ఇప్పుడు కొంచెం చక్రవడ్డీ అంటారు చక్రవడ్డీ. రైట్ ఓకేనా. తెలుగులో. కాంపౌండింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైతే పాసిబుల్ కాదనిపిస్తుందో అది కూడా పాసిబుల్. మనం కొంచెమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎట్లా అవుతుంది అంత ఫండ్ అని ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఆ చక్కెర వడ్డీ వల్ల అది పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు అసలు రియల్ స్టోరీ. 30,000 అనుకున్నాము ఫ్యామిలీకి, అంటే ఇండివిజువల్ గా కాకుండా ఫ్యామిలీ, హస్బెండ్ వైఫ్ లేకపోతే పేరెంట్స్ ఉంటేనో 30,000 మీకు ఇంటికి వస్తున్నాయి. ట్యాక్సులు అసలు ట్యాక్సే లేదనుకోండి, ఇప్పుడు 30,000 వస్తున్నాయి అనుకుందాం. దీనికి ఇప్పుడు నాకు మీ నుంచి కావాలి. సో ఫస్ట్ 3 ఏం చేయాలి మనం? లైఫ్, హెల్త్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కదా. అయితే అసలు మనకి ఇప్పుడు ఇల్లు జరగాల, సేవింగ్స్ చేయాలా? అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దీనికే ఆ ఫార్ములా 50, 30, 20 రూల్. అంటే మీకు వచ్చే జీతంలో 50% మీ ఇంటి ఖర్చులు, వాటికి ఖచ్చితంగా ఖర్చు అవుతుంది. మినిమం ఎంత సేవ్ చేయాలి మనము? 20% మినిమం. కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో 30% ఉంది చూసారా, అది మన సినిమాలకి సరదాలకి. దాని నుంచి మనం అటువైపు ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే మీరు అంత పీస్ఫుల్ గా ఉంటారు. ఓకే, అది రోజు నెల ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది. మీకు ఎవరైనా ప్రింట్అవుట్స్ ఇచ్చారా? ఉన్నాయా? ఓకే. ఓ, అవి ముందే వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఈజీ ఉండేది. మీకు ఇప్పుడు ఒక తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం ప్రింట్అవుట్స్ ఉన్నాయి. ఇవేంటంటే ఇది నేను తయారు చేసుకున్నది, మీకు కొంచెం ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, మెయిన్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్యామిలీలో అందరూ కూర్చోవాలి. చిన్న పిల్లలు అని వాళ్ళని వదిలేయద్దు. వాళ్ళు మీకన్నా తెలివిగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళకి అన్ని అర్థమవుతున్నాయి. వాళ్ళని కూడా భాగస్వామ్యులు చేయండి. చేసినప్పుడే వాళ్ళకి అన్ని అర్థమవుతాయి, ఎంత కష్టము సంపాదించడము, సేవ్ చేయడం ఇంకెంత కష్టం అనేది. ఓకే, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్న పేపర్స్ ఏంటంటే హోమ్ బడ్జెటింగ్. అది సాధ్యమైనంత వరకు నేను అన్ని దానిలో ఇంక్లూడ్ చేశాను. కొన్ని నాకు ఇచ్చేసాను, నేను పనిచేస్తాను. పాస్ చేసుకోండి, అందరు పాస్ చేసుకోండి. పాస్ చేసుకోండి. ఒక్కటి కన్నా అండి ఒక గ్రూప్ గా ఇచ్చేసేయండి, వాళ్ళు పనిచేసుకుంటారు ఈజీ. తెలుగులో ఉంటాం మంచిదా, అర్థం కావట్లేదా? అర్థం కాదా? ఇంగ్లీష్ ఉందమ్మా, ఇంగ్లీష్ ఉంది. మీదేం లాంగ్వేజ్? తమిళా? పాప అందుకే ఇందా నుంచి బిత్తరపోయి చూస్తుందిరా ఇంకా. చదవటం రాదా? చాలా స్వచ్ఛంగా మాట్లాడుతున్నావు. ఓకే, ఇప్పుడు అందరి చేతుల్లోకి చిత్రగుప్తుడు చిట్టా వచ్చిందేమో కదా. మీకు ఇదే హోంవర్క్. ఓకే, నా వీడియో చూసున్నా సరే ఇది ఎవరు ఇంకా పెద్ద ఫిల్ చేసి ఉండుండరు. సో ధైర్యం చేసి దీనికి 1 గంట టైం పెట్టుకొని ఇంటికెళ్ళి పిల్లలతో సహా కూర్చొని చేయండి. చేస్తే మీకు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో 30% అనేది ఒకటి ఉంది. అంటే 50%లోకి ఖర్చులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఆ 30%లో నుంచి సేవింగ్స్ లోకి ఇంకెంత చేసుకోవచ్చు ఉంటాయి. సరేనా? దీనిలో ఏమైనా మిస్ అయింది అనుకోండి, నేను ఏమైనా మిస్ చేస్తే మేబీ మాది ఏదైనా వీడియోస్ ఉన్నప్పుడు కింద కమెంట్స్ పెట్టండి. అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టైం ఇంకేదైనా బెటర్ చేస్తాను.
సరేనా? సో మీకు ఇప్పుడు ఈ 30,000లో 20% అని అంటే ఇప్పుడు నెంబర్కి ఎలా వస్తామనంటే ముందు ఇది ఫిల్ చేయాలి మీరు. ప్రతి వాళ్ళు ఎవరి కుటుంబానికి ఆ బడ్జెట్ ఫిల్ చేయాలి. చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది 20% మీరు ఎంత సేవ్ చేయాలనేది. మన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 30%, 20% అంటే ఎంతమ్మా? 30,000లో 6,000. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 6,000ని మనము వీటన్నిటికీ ఎలా తీసుకుంటాము? లైఫ్, హెల్త్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్, ఇంకొకటి అసలు పెద్ద విషయం మర్చిపోయాం మనం, అప్పులు. అవునా? తర్వాత పాపకి బాబు రిటైర్మెంట్. ఓకేనా? సో వీటన్నిటిల్లో ఫస్ట్ మీకు ఏమన్నా పెద్ద హై ఇంట్రెస్ట్ అప్పులు ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఈ లెసన్ నేర్చుకున్నా నేను ఇలాగే వెళ్తాను అన్నారు, అప్పులు తీర్చేయాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే అది కూడా ఒక విధమైన సేవింగ్. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నది, ఇప్పుడు మీరు 20% ఇంట్రెస్ట్ 15% ఇంట్రెస్ట్కి తెచ్చి 6% సేవింగ్స్లో పెట్టడం తెలివిగల విషయం కాదు కదా. హై ఇంట్రెస్ట్ అప్పుల్ని ఫస్ట్ తీర్చేయండి. మీరు చేయాల్సింది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి, మిగతా డబ్బులతో హై ఇంట్రెస్ట్ అప్పు తీర్చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, మనకి సంక్రాంతికి అప్పులు తీరిపోయినాయి అనుకుందాం. నెక్స్ట్, సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మనకి ఎంతకు వచ్చేస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ 800 పర్ ఇయర్. అలాగే హెల్త్ 2100 పర్ ఇయర్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 250 రూపాయలు ఎంతో నెలకి. ఓకే, తర్వాత అప్పులు అయిపోయినాయి కదా మనకి. నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. ఇది మీరు 3 లక్షలు అయ్యే వరకు మొత్తం దీనిలోనే ఉంచుకోండి. ఈ ఎమర్జెన్సీ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఇది ఒక క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు 30,000 శాలరీ వస్తే మీరు 6,000 తీస్తుంటే ఎన్ని నెలలకి మీకు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ నిండుతుంది 3 లక్షలు అవ్వాలంటే? అది అది అర్థమైందా? సో ఆల్మోస్ట్ 4 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ పెట్టుకోవడానికే 4 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కాకపోతే అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రతి కుటుంబము, నార్మల్గా ఉండే మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం పావర్టీకి, అంటే ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ చూసాం, అర్థమైందా? అప్పుడు ఎవరైనా హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు బిల్స్కి వీటికి వాళ్ళు మధ్యతరగతి నుంచి పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోతారు హాస్పిటల్ బిల్స్ వల్ల ముఖ్యంగా. అర్థమైందా? సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ని మీరు లైట్ తీసుకోవద్దు. ఇది ఆల్మోస్ట్ మీకు 3 సంవత్సరాల నుంచి 4 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ ఏంటంటే మధ్యలో మనం ఎక్కడి నుంచైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోగలగడము. ఇప్పుడు మనం జాబ్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంకేదో కళ ఉండొచ్చు, చిన్న ఆర్ట్ ఉండొచ్చు, శారీస్ మీద డిజైన్స్ వేయగలగచ్చు, ఇంకేదో, లేకపోతే మీరు ట్యూటరింగ్ చెప్పచ్చు, అలా ఏవో ఉంటాయి, ఆలోచించాలి. అప్పుడు మీకు అది నెలకి ఒక 2,000 వచ్చినా కూడా, అంటే రీజనబుల్ గా చెప్పుకున్నారు అనుకోండి, చాలా మంది సర్వీసెస్ తీసుకుంటారు. ప్రతి వాళ్ళకి నీడ్ ఉంటాయి ఇలాంటి పిల్లల ట్యూటరింగ్ అని అయ్యని ఏదో ఒకటి. సో అదంతా మీరు దీనికి తొందరగా యాడ్ చేసేస్తే ఇది ఫిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అట్లా ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఫిల్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు 6,000లో పాపకి 1,000 సుకన్య సువిధ, బాబుకి 1,000 ప్రావిడెంట్ ఫండ్, మీకు ఒక 1,500. ఓకే, 1, 2, 3,500. సో మిగతాది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. ఇది పెద్ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పెద్ద నెంబర్ కూడా కాదు, ఇదేమో ఇయర్లీ. సో అందుకే వీటిని నేను ఇంకా అంత చేయటల్లా. చూసారా, ఇది అంత సింపుల్. ఈ మాత్రం ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉండాలి. మీరు మిగతా అమౌంట్ని దాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోకి పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు 1,000 to 3,500, ఇంకొక 1,000 తీసేయండి. అప్పుడు ఎస్ఐపిలో మీరు ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ 1,000 నుంచి 2,000 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఎవరు చేయాలి?
ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎవరు చేయాలి? బ్యాంక్ చేయాలి. ఓకే, రిటర్న్స్ ఎన్నాళ్ళు ఓపిక్గా ఉండాలి? 7 years. రిటర్న్స్ రఫ్ గా ఎంత వస్తాయి? 10 to 12%. ఓకే, అంత వస్తాయి. సో ఈ విధంగా మోస్ట్ ఉన్నాటిల్లో సేఫెస్ట్ ఇది ప్లాన్. ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి, ముందు ఆలోచన స్టార్ట్ చేయండి, ఎక్కడో చోట మొదలు పెట్టండి. అందుకే ఇవాళ మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఎవరైనా అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దామంటే ఇక్కడే చేసేస్తారు. చేయగలరా అండి? ఐపీపీబీ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. దే కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ అకౌంట్ హియర్. ఆ అకౌంట్ ఇప్పుడు మీరు ఆరోగ్య సేవింగ్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, మీ ఫోన్లో యాప్ వచ్చేస్తుంది. మీకు ఆటోమేటిక్గా సంవత్సరం 100 రూపాయలు దానిలోకి అవుతాయి. కానీ మీకు టెలికన్సల్టేషన్ ల్యాబ్స్లో 40%, ఫార్మసీలో 15%. ఇప్పుడు మీకు ఎంత మెడికల్ ఫ్రీ అయినా మందులు కొనుక్కోవాలి కదా. సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ మీ 100 రూపాయలు అయితే రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి గ్యారంటీగా. అది సో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఓకేనా? అవి ఏమైనా డెసిగ్నేటెడ్ మెడికల్ స్టోర్స్ లో అలానే కొనాలా? కొన్ని ఉంటాయండి, నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయి. నాకు కూడా అది ఇంకా యాక్చువల్లీ పీడిఎఫ్ ఇస్తానన్నారు. బట్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ కొన్ని మరి ఏదో ఎక్కడో మెడిసిన్స్ కూడా ఆన్లైన్ వచ్చేస్తాయి. యా, దెన్ మరి 6 times కాదా 10 times ద అమౌంట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్? ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ 6 months. 6 months కదా. చాలు. సో ఇట్ కమ్స్ టు 1,80,000 అప్పుడు కదా. ఏదండి ఎమర్జెన్సీ? 30,000 ది 1,80,000 కి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సరిపోతది వాళ్ళకి. 6 months శాలరీ అంటే 1,80,000 అంతే. అదే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇవన్నీ. అయితే ఒక 30 months పెట్టుకోవాలి. 30 months. నేను వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈస్, వీళ్ళు ఏమన్నా లోవర్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ 10-15,000 ఉండే వాళ్ళు, అట్లీస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ గోస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ బిల్స్. అవును, ఆ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 50% డిస్కౌంట్, ఏదో శాలరీ మైక్ ఆన్ చేయండి వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది. శాలరీ కట్టింగ్ అట్లా ఏదో పడిపోతుంది. సో కెన్ దే స్టార్ట్ విత్ దీస్ ఇన్సూరెన్సెస్? కంపల్సరీ బెటర్ ఏమో కదా. ఈ 2 కంపల్సరీ ఉండాలి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఎంత తీసినా సరే ఫస్ట్ 800 తో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి. యాక్సిడెంటల్ ఇది ఉంటుంది. తర్వాత హెల్త్ మీకు ఇక్కడ ఉంటే ఓకే, లేక అప్పులుంటే అవి తీర్చండి. అవి తీర్చేశాక అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లోకి పెట్టుకోండి, ఎంత ఉంటే అంత. ఓకే, ఇది పెట్టుకోకుండా మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఊరికి డబ్బు వేస్ట్ అనిపిస్తుంది లాజికల్ గా, రైట్? మరి ఇక్కడే పెట్టేస్తే పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా అనుకుంటారు. ఇక్కడ పెట్టాక మీకు ఒకవేళ హెల్త్ ఏదన్నా వచ్చింది అనుకోండి, 2 లక్షల లోపు ఈవెంట్, అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీయాలి డబ్బులు? ఇక్కడి నుంచే తీయాలి. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి తీస్తే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు డిసిప్లిన్డ్ గా ఉన్నది వేస్ట్ అయిపోతుంది. అది వేస్ట్ అవుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అరౌండ్ 20-25,000 సాలరీస్ లో ఉన్నారు. సో అకార్డింగ్లీ మనం 1,000 కాకుండా 750 వాట్ ఎవర్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు 25,000 అంటే మీకు ఇక్కడ 5,000 వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు కూడా మీరు చూడండి ఇది తగ్గుతుంది. ఇది మీరు అసలు 250 పెడితే చాలు. ఓకే, ఇది అసలు పెట్టకపోయినా పర్వాలా, మీకు ఇంపార్టెంట్ అయ్యే. ఓకే ఓకే ఓకే, మీకు ఇంపార్టెంట్ అదే. మీకు 25,000 అనుకోండి శాలరీ, ఇప్పుడు లెట్సే పోనీ 10,000 చూద్దామా. 10,000 సింగిల్ అమ్మాయి ఉంది. సో దీనికి 20% ఎంత? 2,000. ఇప్పుడు ఈ 2,000 లో ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేయాలి? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు 800కి, సంవత్సరానికి 800. మీకు ఏమన్నా అయితే సడన్ గా మీ తల్లిదండ్రులకు ఆధారం ఉంటుంది 15 లక్షలు. తర్వాత ఆరోగ్యం మీకు ఇక్కడ కవరేజ్ అవుతుంది, కవరేజ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం. ఇది కూడా సంవత్సరానికి, ఇది ఫ్యామిలీకి నేను చెప్పింది 2,100. అసలు మీకు ఫస్ట్ ఈ శాలరీ అంటే గవర్నమెంట్ కార్డు వస్తుంది. అది రాకపోయినా సరే మీరు సింగిల్ పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడద్దు, మీకు కార్డు లేదు. అప్పుడు మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీ పేరెంట్స్ కి మీకు కలిపి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది 2,000 సంవత్సరానికి కట్టగలుగుతారు కదా, అంటే నెల 250 రూపాయలు. ఇది ఇక్కడ 250 2,000లో. ఆ తర్వాత ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎంత అంత నింపేసేయండి దీన్ని. మీ 6 నెలల జీతం అంటే ఇక్కడ 60,000 రావాలి. ఇది వచ్చాక అప్పుడు ఈ సేవింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే మీరు 10,000తో మొదలంటే మీరు చాలా చిన్న వయసు, ఇంకా చిన్న వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడే పాప బాబు రిటైర్మెంట్ గురించి వరీ లేదు. కానీ ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ ఏ ఏజ్ లో ఉన్నా.
సింగిల్ గా ఉన్న మీ పేరెంట్స్ మీ మీద ఆధారపడి ఉండొచ్చు, మీ హెల్త్ మీకు ఇంపార్టెంట్ కవరేజ్, అలాగే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఇంపార్టెంట్. సో 10,000 ఉన్నప్పుడు శాలరీ ఇది 2,000, సంవత్సరానికి 800 ఇక్కడ, నెల 250 మీ ఫ్యామిలీకి, మీకు మీ పేరెంట్స్ కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లో మీకు 60,000 ఉండాలి. నేను ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు మీరు 1,80,000 అన్నారు కదా, ఇది ఎందుకు 2 లక్షలు 3 లక్షలు చెప్తున్నానంటే, వేరే ఇన్సూరెన్స్లు 2 లక్షల తర్వాతే కవరేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకని మీకు ఎంతున్నా అక్కడ మాత్రం మినిమం అది ఉండాలి. ప్రతి వాళ్ళకి 2-3 lakhs బ్యాకప్ ఉండాలి, అది ఏ విధంగా అయినా సరే. ఓకేనా? ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మొహమాటం లేకుండా. Madam, just a clarification, you can educate them. It is at any finance is a discipline. How you are managing, what is the essential expenditure and the show of expenditure. Majority of my team, which I seen, they are going for unavoidable loans. First of all, the bank interest what they are paying is a very large amount. So this all the things is getting affected. Second thing is that your credit card, 1 card, 2 card, 3 card, all are giving cards. You are buying very happily, sir. Thereafter paying back, few months we are very disciplined, we are giving it. 4th month onwards, okay, I'll pay 50%. Next day it's a 20%, then credit, and the bankers are coming and visiting you. Sometimes they are visiting HR team also. Should not happen. And third thing is, wherever you can get the loan, we are from the rural area, the agriculture loan, we are having golden jewelry, whatever the amount you are having it. The government is giving a lot of an agriculture loan with a throwaway interest rate or almost nil rate. Less than 1 lakh rupees, something is there. We should go for that. So if we manage the additional expenditure and the EMI part, purchase a new TV, phone, motorcycles, if we can manage that, whatever the madam said, we can easily attainable. Instead of spending, plan for a saving, do the saving, then keep spending the money as we grow. One more important point madam would like to say, having a own house, very important aspects, which we have to have some saving for that. Finally, the roof certainly required, that is a major expenditure. The house, whatever the loan or rental we are paying, many people, they are paying it a large amount. That how you can able to manage. Madam, I would like to, ma'am, request you, that is you can educate them how to manage that EMI part. EMIs. Okay. So, ఇది actually నాకు when I actually came back from US, మా ఆఫీస్లో కూడా అందరూ చాలా యంగ్, 30 years ఇంతే ఏజ్, అండర్ 30 అట్లా ఉన్నారు. సో మా మేనేజ్మెంట్ టీమ్తో వచ్చినప్పుడు ఐ టోల్డ్ దెమ్, ఐ థింక్ వీ షుడ్ జస్ట్ డూ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇది ఒకసారి అని. అయితే ఆయన కూడా ఇదే అన్నారు, మ్యామ్ మేము ఎప్పుడు చెప్తున్నాము కానీ యూజ్ ఉండదు, అందరికి BMW కావాలి, కొత్త ఫోన్ కావాలి, ఇలా చెప్పారు. విచ్ ఇస్ ట్రూ. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు కల్చర్ అలా అయ్యింది, కానీ అది రైట్ కాదు. సో అయితే నేను ఒకటే చెప్పాను, మన రోల్ ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత లాగా ప్లే చేయడం. ప్రతి వాళ్ళకి ఒకేసారి బ్రెయిన్ స్పార్క్ అవ్వదు. వాళ్ళకి టైం వచ్చినప్పుడో చేతులు కాలినప్పుడో ఓకే ఇలాంటిది ఒకటి ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మా ఏజ్లో ఉండి మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, మేము మా పెద్దవాళ్ళని చూసాం, వాళ్ళ సేవింగ్స్ వల్ల మాకెలా బెనిఫిట్ అయింది, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మా ఫాదర్ అంత కరెక్ట్గా ఉండి అన్ని డిసిప్లిన్డ్గా చేశారు కాబట్టి నేను US వెళ్ళి నా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్కి అప్పులు లేకుండా బయటకు వచ్చాను నేను. అవునా? వాళ్ళ తాతలు అలా సేవ్ చేశారు కాబట్టి ఆయనకి ల్యాండ్, ఆయన బిజినెస్ చేశారు. సో పెద్దలు చేసే మంచి పిల్లలకి వస్తుంది అంటారు చూడండి, అదేదో మ్యాజిక్ కాదు, ఇదే దట్ డిసిప్లిన్. సో అందుకని మేము ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాము. సో అట్లానే మీరైనా కూడా ఇప్పుడు ఆ టైప్లో తెచ్చుకోకపోతే అది ఎవరు చెప్పలేరు, ఇంకా మీకు రావాలి. అది తెచ్చుకొని ఇది నేను చెయ్యాలి అనుకుంటేనే మీకు స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. పోనీ మీ పిల్లల గురించి కాకపోయినా రిటైర్మెంట్ మాత్రం భయంకరంగా ఉంటుంది సేవింగ్స్ చేయకపోతే. మెడికల్ కాస్ట్ కానీ, ఎందుకంటే మనం అనుకున్నప్పుడు పైకి పోము, మన టైం వచ్చినప్పుడే అవుతుంది అది.
సో ఎవరి కోసమో ఉద్ధరిస్తున్నట్టు కాదు, మీ గురించి మీరు చేసుకోండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఫోన్. నా ఫోన్ ఇది iPhone 14, ఇది ఇప్పటికి iPhone 17 వచ్చింది. ఓకే, సో నేనేమి మోడల్ రాగానే మార్చేయను. ఇంకా ఇప్పుడు మా బ్రదర్ ఇన్ లో అది ఇలా చూస్తే ఇంకా ఓల్డ్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ వేరేగా ఉన్నాయి. సో అంటే ఏంటి అని అంటే, దీనికి పెట్టి చేసే అన్ని డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నాకు దీంతో పని నడుస్తుంది, ఇంత నడిపించడానికి కూడా నాకు ఈ ఫోన్ చాలు. ఓకేనా? ఫోన్ వల్ల మన ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, ఫోన్ చూసి వాల్యూ ఇవ్వరు. ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఎగ్జాంపుల్, ఒక చంద్రశేఖర్ గారికో ఇంకెవరికో మీ మేడంకో ఎవరికన్నా ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నారు అనుకోండి సమాజంలో, బాబు గారికి పోని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాల్యూ ఇస్తున్నారు అనుకో, ఏం చూసి ఇస్తున్నారు? ఆయన వేసుకునే ఖద్దరు బట్టలు చూసా? దేన్ని చూసి? ఆయన క్యారెక్టర్, ఆయన డిసిప్లిన్, ఆయన డెడికేషన్ని బట్టి. బాటమ్ లైన్ అదే, అర్థమైందా? సో మనము క్యారీ చేసేవి ఇవన్నీ ఏయో మనకి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవ్వవు, స్టేటస్ ఏదో మనం అనుకుంటాం కానీ ఎవ్వరు వాటికి వాల్యూ ఇవ్వరు. అది సెలబ్రిటీస్కి వాళ్ళ జాబ్ అది. సో ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దెమ్. ఫర్ అస్ మన రిటైర్మెంట్ మనకి ఇంపార్టెంట్, డిగ్నిటీ, మన లైఫ్ డిగ్నిటీగా ఎండ్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. సో అదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి. అంతేకాని ఇట్లా అప్పులు మ్యాజిక్లో అయితే పోవు, చేయకుండా ఉండడమే. ఎస్పెషల్లీ యూపీఐ ఇట్లా వచ్చాక, స్కేల్ వచ్చాక ఈజీ స్వైప్ చేయడం. సో దీనికి నా కిడ్స్తో కూడా డిస్కషన్ అవుతుంది నాకు. మా టెక్స్ట్ చూస్తే నేను ప్రతిసారి స్క్రీన్ షాట్స్ పంపిస్తాను మా బాబుకి. డోర్ డాష్ ఎందుకు చెప్పావు? వై క్యాంట్ యూ గో గెట్ ఇట్? యువర్ యంగ్, సో రైట్, హీ కెన్ గో గెట్ ఇట్. సో స్లోలీ హీస్ కటింగ్ ఇట్ డౌన్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ వర్క్. ఇద్దరే మా వాళ్ళిద్దరూ మొన్న 2 days బ్యాకే నా గురించి డిస్కషన్ పెట్టుకుంటున్నారు. అన్న యూ కెన్ బై ఇట్ అని మా అమ్మాయి సలహా ఇస్తుంది, మామ్ విల్ నాట్ చెక్ అని. అయితే మా అబ్బాయి చెప్తున్నాడు, నో మ్యాన్, షీ చెక్స్ లైక్ క్రేజీ అని చెప్తున్నాడు. మమ్మీ చాలా బిజీగా ఉంది, ఇవన్నీ చూడదు, నువ్వు కొనేసుకో అని చెప్తుంది మా అమ్మాయి. సో అట్లా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని పిల్లలకి కూడా నేర్పియాలి. మీకే డిసిప్లిన్ లేకపోతే మీ పిల్లలు చేయరు, మీరు చెప్పలేరు కూడా వాళ్ళకి. అదంతా యాడ్ అవుతుంది బర్డెన్. అండ్ ఇంకొక చిన్న చిట్కా ఏంటంటే, ఆ కార్డ్ స్వైపింగ్ మనకి కంట్రోల్ లేదనుకోండి, ఇది యాక్చువల్లీ నేను కూడా చేశాను. కొన్ని డాలర్స్ తీసేసుకొని బ్యాంక్లో నుంచి డ్రా చేసి, ఈ $1000 నాకు ఈ మంత్కి అవుట్ సైడ్ రెస్టారెంట్స్ కానీ పెట్టుకుంటాను. అంటే మా పిల్లలకి పెట్టానులేండి. వెన్ ఐ డిడ్ ఇట్, దిస్ $1000 ఈ మంత్ మనం రెస్టారెంట్స్కి, దట్స్ ఇట్. సో దే కెన్ టేక్, వాళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది, వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు, అది అయిపోతూ ఉంటుంది. అది ఆల్మోస్ట్ మంత్ మధ్యలోకి అయిపోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మంత్కి ఐడియా వస్తుంది. సో అట్లా ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకే లేనప్పుడు మనం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అందుకే ఆ బడ్జెట్ సెషన్. ఇప్పుడు నేను మా బాబుకి పంపిస్తా ఉన్నాను, దానికి ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినాయి, నేను ఖర్చు పెట్టట్లేదు అని. సో కూర్చొని నేను అన్ని మార్క్ చేశాను, నేను పాప కూడా మార్క్ చేసాం, ఎవరి ఖర్చులు వాళ్ళం క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని. యాక్చువల్లీ నాది మా అమ్మాయిది బాగానే ఉండింది దానిలో, మాకు తెలియలేదు, కానీ మేము ఒప్పుకోలేదు కూడా ఆ విషయం వాళ్ళ ఎదురుగా. లోపల తెలిసి నేను ఈ ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎక్స్ట్రా పర్చేస్లు ఏం చేయొద్దని డిసైడ్ చేసుకున్నా. సో అది రాస్తేనే చూస్తేనే అర్థమవుతుంది, అందుకనే పేపర్స్ ఇచ్చింది. ప్లీజ్ డూ ఇట్. పెన్ను పేపర్ తీసుకొని రాస్తేనే తెలుస్తుంది ఏదైనా, లేకపోతే తెలీదు, అన్ని గాలిలో లెక్కలే. ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయా? ఎనీథింగ్? Not applicable to majority. I'm a senior citizen, of course. The problem is the government seems to be discouraging people to invest in debt funds, which is the only source for us at least. But the government, the latest principle is as good as FD now. Debt funds are as good as FD, both return wise and otherwise. That's my perception. మీ ఏజ్ కండి సీనియర్ సిటిజన్ స్కీమ్ ఉంది కదా, అది ఇది లేదా ఇంట్రెస్ట్? దానిలో ఆల్మోస్ట్ 8% ఉన్నట్టుంది. ఎఫ్డి అండ్ మ్యూచువల్ ఒకేలా ఉన్నాయా? ఎఫ్డి ఇంకా తక్కువ కదా, 7 అట్లానే ఉంది కదా, 7.75. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 10% కన్నా తక్కువ ఉందా? 8 వరకు వస్తుంది, అంటే పోస్ట్ టెక్స్ ఇవన్నీ డెట్ ఫండ్స్. సో
యూ క్యాన్ టేక్ రిస్క్. యా. సో అంటే ఇంక అది మీకు మార్కెట్లో మాక్సిమం రిటర్న్స్ అట్లా ఉన్నాయి. అది ఓకే. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్సెంటివ్ యూస్ టు బి దేర్, అది తీశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఏంటంటే ఈవెన్ దట్ యూస్ టు హ్యావ్ దట్ ఇండెక్స్డ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా, వెన్ యూ విత్డ్రా ది అమౌంట్ వీ యూస్ టు గెట్ సమ్ కన్సెషన్ ఆన్ విత్డ్రాయల్, ఈవెన్ దట్ హాస్ బీన్ టేకెన్ అవుట్. ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎఫ్డి అమౌంట్. ఇది సీనియర్ సిటిజన్ పెన్షన్ స్కీమ్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత ఉందండి? 8.2% ఇంట్రెస్ట్ అది ఉంది. అగైన్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లో ఉంటుంది. అవును. But ఇంకా mutual బయట funds- అది ప్రైవేట్ ఇది అవుతుంది కదా. Government funds and SBI. mutual funds. All the mutual funds, అవును. they have withdrawn the benefit for senior citizens. Senior That's what I say. ఓకే. We all say that senior citizens చెప్తారు కానీ, but nobody looks into their financial benefits in the long. That's what I want to say. అదే అవును, మీరు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా, నాకు ఓన్లీ ఇంకా బుక్ నాలెడ్జే ఉంది. ఇంకా అండి ఇక్కడ ఎవరో ఒక్కసారి అక్కడ మేడం మేడం ఇక్కడ కొంచెం హెల్త్ దగ్గర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఐపీపీబీ బ్యాంక్లో ఉందని చెప్పారు. దాంట్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే 60 years అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వర్తిస్తుందా? అది ఐపీపీబీ ఇప్పుడు మన 2100ది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా, అది సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా వర్తిస్తుందా? అదే 60 వరకు ఒకటే ప్రీమియం. మరి ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్స్ కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలంటే పెద్దలు ఏం లేవా? ఎంత మినిమం ఎంత పే చేయాలి? అంటే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు 65 రిటైర్ అయిపోయారు, వాళ్ళకి ఇంకా లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ పేరెంట్స్ ఉంటారు. అవును అవును అవును. అన్ఫార్చునేట్లీ హెల్త్కి అదేనండి ప్రాబ్లమ్. నేను అదే ఆయుష్మాన్ భారత్ తప్పించి ఇప్పుడు పిఎంది దానిలో ఆ కార్డు తప్పించి యాక్చువల్గా ఒక ఏజ్ వచ్చాక కొత్తగా ఇన్సూరెన్స్ స్టార్ట్ చేయలేరు, లేదా ప్రైవేట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా అంత. అవును అవును లేదు. సో కొంచెం ఎర్లీగానే మనము ఎక్కడో చోట వాళ్ళని పెట్టుకుంటే కవరేజ్ ఏమన్నా వస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ సాడ్, అసలు అప్పుడే వాళ్ళకి కావాలి. ఇన్సూరెన్స్ లేదు. అవును అవును మనం కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ 70 ఆల్సో వీఆర్ ఆఫరింగ్. 5 lakhs కి తీసుకోవాలంటే 40,000 45,000 ఉంటుంది పర్ ఇయర్. కపుల్ కా ఒక్కొక్కళ్ళకా? కపుల్ సింగిల్ పర్సన్ అయినా 20,000 తక్కువ ఉండదు, అబోవ్ 65 అయితే. ఇయర్లీ కడితే 5 lakhs కవర్ అవుతుంది. 5 lakhs. దాని బదులు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ వేసుకొని ఇంకెక్కడో పెడితే అవుతుంది కదా అది. సో మీరు ఇట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకెళ్ళి ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి. ఒక్కొక్కళ్ళకి 20,000 కడితే 5 lakhs వరకు కవరేజ్ వస్తుంది అంట. అవును, వాళ్ళకే కావాలి, వాళ్ళకే మేజర్ కావాలి. నాకైతే ఏమనిపించింది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకైనా పెద్ద పెద్దవి కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూడండి ఆరోగ్య స్కీమ్, 100 రూపీస్తో చిన్న చిన్న హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్, వాళ్ళకి రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ మీద ఉన్నారనుకోండి, బీపీ టాబ్లెట్స్ అవన్నీ కవరేజ్ అవుతా ఉంటాయి. అవును, అది కామన్ కాబట్టి అంతవరకు కవరేజ్ అయితే అవుతుంది ఆ అకౌంట్ ఉంటే. అది సో ఇప్పుడు ఆ ప్రీమియం ఆరోగ్య స్కీమ్ అనేది 70 years వరకు వాళ్ళు ఓపెన్ చేయొచ్చు. మీరు సంవత్సరానికి 100 రూపాయలు కడితే, ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి అమ్మా, వాళ్ళకి ఏదైనా జలుబో ఏయో ఇప్పుడు సీజనల్గా అంటే పెద్ద పెద్ద జబ్బులు కాదు, సీజనల్గా ఏదైనా వస్తే మెడిసిన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాబ్స్లో మీకు 40% డిస్కౌంట్ వస్తుంది, 15% మెడిసిన్స్ మీద డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో అది కొంచెం బెటర్. అవి అంత డీటెయిల్స్ వద్దులేండి ఇప్పుడు, మళ్ళీ అవన్నీ ఉన్నాయి. అవును వచ్చేస్తుంది.
మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే అర్థమైంది. బిల్ పే కూడా యూజ్ చేస్తే మీరు దానిలో బిల్స్ అంటే ఆ యాప్ నుంచి పే చేస్తే మీకు ఇంకా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అదే అవును మేడం, హోమ్ ఈఎంఐస్ క్లోజ్ చేయటం బెటరా లేదా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకొని కొంత అమౌంట్ సేవింగ్స్ లో పెట్టుకోవటం బెటరా? విచ్ ఇస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు అది మీరు మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఏది ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటే అంటే దాన్ని అప్పు ఉంచుకోమంటారా మీరు? అంటే క్రెడిట్ కార్డు మీద తక్కువ ఉందని ఈఎంఐ, ఎందుకంటే మీరు ఇల్లుకి కాబట్టి అది ఆల్మోస్ట్ రిటైర్మెంట్ వరకు కదా, 65 years వరకు పేమెంట్స్ ఉంటాయి కదా దానికి. అది తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉంటే యూ కీప్ దాట్ అండ్ డూ మిగతా సేవింగ్స్ చేసుకోండి. ఒకేసారి క్లోజ్ చేయకుండా అంటే మనకి సైకలాజికల్ గా అమ్మాయిలకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్పు ఉండదు ఇల్లు పని అయిపోవాలి ఇల్లు అయిపోవాలని. ఇట్స్ బెటర్ టు కంటిన్యూ దట్. అది చేసుకుంటా మీకు ఇప్పుడు మీకు దీనిలో ఇంకా 7-8% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనుకోండి, దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. అది ఆ లో ఇంట్రెస్ట్ లో కంపారిటివ్ ఎల్ఐసి అండ్ ఎస్ఐపి విచ్ ఇస్ గుడ్. ఎల్ఐసి ను మీకు ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ను పోస్టల్ లో ఇంకొక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. పోస్టల్ ఇస్ బెటర్. పోస్టల్ ఇస్ బెటర్. అంటే నేను లీగల్ గా చెప్పచ్చలేదు, నాకు తెలియదు ఇది. నేను చేసింది ఎందుకంటే నేను ఒకటే చెప్పా, ఇప్పుడు నేను పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కదా. అయితే మీరు మరి ఐపీబీబీ ఎలా చెప్తారని నేను ఒకటే చెప్పా, వాట్ ఎవర్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండోర్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో అది సో బిట్వీన్ ఎల్ఐసి అండ్ పోస్టల్ ఇది పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బాగుంది మీకు. అది కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు టోటల్ ఇన్సూరెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకొకటి మీరు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. టోటల్ అంటే ఓన్లీ మనిషికి ఏమన్నా అయితే వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఒక 60 years కి కొంచెం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఇది విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అది పోస్టల్లో బాగుంది. ఇంకా ఎస్ఐపి ఆల్రెడీ నేను ఒక 3 months నుంచి కడుతున్నాను మేడం. కాకపోతే ఏ ఏజెంట్ ద్వారా లేకుండా మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఒక యాప్ ద్వారానే కడుతున్నాను. సో దీనివల్ల ఫ్యూచర్ అంటే ఏదైనా ఏజెంట్ని మీట్ చేసి మనం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చా? ఫ్యూచర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? ఐ మీన్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక 10 years కట్టాను, 10 years తర్వాత నేను దాన్ని విత్డ్రా చేయాలి అంటే నేను ఏ ఏజెన్సీని డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మీట్ అవ్వలేదు, డైరెక్ట్ గా కట్టాను. దాని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటది? ఏ యాప్ నుంచి కడుతున్నారు? ఏంజల్ యాప్ నుంచి కడుతున్నాను, ఏంజల్ 1. అది నాకు ఐడియా లేదమ్మా. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయనుకో గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్, ఇప్పుడు ఏంజల్ అన్నా వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఎస్బీఐ మోటార్ ఎస్బీఐ పిఎస్యు ఫండ్ల ద్వారా కడుతున్నాను మేడం. ఎస్బీఐ నుంచే? అవును మేడం. ఓకే, సో ఎస్బీఐ నుంచే అయితే యూ కెన్ గో టు ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, అంటే డైరెక్ట్ గా నేను యాప్ ద్వారా వెళ్ళాను కదా, అది ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏంజల్ యాప్లో ఏం జరగదు, అది మనం తీసుకొచ్చి ఏంజల్ యాప్ ఒకటి, గ్రో ఒకటి, అవన్నీ సెబీ రిజిస్టర్డ్ యాప్స్ అవన్నీ. సో సెబీ రిజిస్టర్డ్ యాప్స్ మనం ఏం భయపడక్కర్లేదు. గ్రో ఒకటి, యాంజల్ ఒకటి, ఇంకా ఉన్నాయి, జీరోదా ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా సెబీ రిజిస్టర్డ్ యాప్స్. నో ప్రాబ్లం, ఇట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అసలు సెబీ అంటే తెలుసా ఇక్కడ ఎవరికన్నా? మరి అడగాలి కదా. ఓకే, సో సెబీ అంటే ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ బాడీ అన్నమాట. అది వాళ్ళు ఇట్లాంటి ప్రైవేట్ సంస్థలను అందరినీ మానిటర్ చేస్తారు. అంటే ఇలా ఐపీలు పెట్టి చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేశాక ఐపీ అయిపోయింది అంటారు కదా. సో ఒకవేళ ఈ మీరు పెడుతున్న అది ఏంజల్ యాప్, ఇంకేదైనా యాప్, ఇంకేదో బిజినెస్ సెబీతో రిజిస్టర్డ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళని ఏమైనా చేస్తే దే విల్ బి అకౌంటబుల్. అది సో సెబీ రిజిస్టర్డ్ అంటే మీకు కొంచెం సేఫ్. అది ఓకేనా? తెలియని ఏమన్నా ఉంటే అడగండి, అందరం అన్ని తెలుసుకొని పుట్టాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ బాగుంది. Actually, we are like a platform and we are ఒక 5 ఇన్సూరెన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎస్బీఐ లైఫ్, బజాజ్, పిఎన్బి, మెట్ లైఫ్ ఇలా ఉన్నాయి. అండ్ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ అన్నిటిలో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా త్రూ ఐపీబీబీ ప్లాట్ఫామ్ లో తీసుకోవచ్చు. ఐపీబీబీ ప్లాట్ఫామ్ లో తీసుకుంటే
ఇందాక ఆమె అడిగారు కదా యాంజల్ 1 లో చేస్తే ఎలా అన్నది. అప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ క్లెయిమ్ వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది తెలియదు. బట్ ఇక్కడ ఐపీపీబీ ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి దే విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ అడ్వైస్ ఆర్ ఎనీ క్లెయిమ్ రిలేటెడ్ హెల్ప్ అన్నీ కూడా. అవును, యూజువల్లీ వీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఓకే. ఎస్ ఎస్ సార్. అంటే యు ఆర్ మనం సొసైటీని 3 సెక్షన్స్ డివైడ్ చేస్తే ఇది మెయిన్ థింగ్ అమ్మ. మీరు ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నా చెక్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పారు, ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు అని కాదు. మీ ఓన్ రీసెర్చ్ చేసుకోండి. ఏదున్నా గవర్నమెంట్ డెసిగ్నేటెడ్ అయితే సేఫర్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే కొత్త కదా మీరు అన్ని. సో బికాజ్ ఆ ముందు జనరేషన్స్ ఎవరు ఇంత బయటకు వచ్చి వర్క్ చేయడము అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లోకి అడుగు పెట్టడం ఇవన్నీ కొత్త, కానీ చెయ్యాలి. సో మీరు కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి. ఒక సీరియల్ మానేయచ్చు. ఓకే, సో అట్లా చూసి దాని మీద చేసుకొని చేయండి. ఓన్ రీసెర్చ్తో వెళ్ళండి. ఓకే, ఇంకా సో మేబీ 3 things we could start doing. ఇవాళ రత్న గారు ఇంత టైం స్పెండ్ చేసినట్టు అందుకు బై మండే కెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ రెడీ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవన్? ఐ విల్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. మీరే ఉంచుకోండి, చూపియండి ఫిల్ చేసామని. Okay, అది ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. సెకండ్ థింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్, హూఎవర్ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ టు దిస్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఓ నేను వచ్చే నెల నుంచి ఇచ్చేస్తాను అని. కొంతమంది అయినా గ్యారంటీగా డెసిషన్కి వచ్చి ఉంటారు కదా. సో సాటర్డే గోయింగ్ బ్యాక్ we will again take the help of postal IPPB bank and then start investment. డైరెక్ట్ గా వచ్చే డబ్బులు అటు డిడక్ట్ అయిపోయి మన బ్యాంక్ లోకి వచ్చేట్టు చేసుకుందాం. ఓకే, అట్లీస్ట్ 60-70% of the females should start investing. I'm sure 20-30% already males would be investing. The rest of the people also have to come forward and start doing something. It's not just about making you work. It's also that we want you to be secure for life. You, your families and everyone. That's the reason we took forward this, having requested Ratna garu assala time undadu. She's a super busy female, but ikkadiki vachi inta time icharu ante it should help someone out. Lakapothe there's no point. Papam inta time chepparu, what is the use if you don't come in and do it? And it's good for your life also. So these 2-3 things let's do before Saturday. First thing. And manam eppudu Guntur branch we feel is ahead kada, వాళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళు కనెక్టెడ్ ఉన్నారు. So even in financial planning also, let's be ahead of the other branches. Let's set an example for everyone. Okay na? We are all committed to this? Yes. So going forward 15 days lo I should be able to communicate to Sri Ratna garu, మీ వల్ల this is what people have started doing. అండ్ ఆల్ ఆటో పేసే మన దగ్గరికి వచ్చాక కట్టడం అంటే మనం గ్యారంటీగా మర్చిపోతాము. సో లెట్స్ నాట్ డూ దట్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ద ఆటో పే మోడ్. అండ్ వీ విల్ రిక్వెస్ట్ యూ అండి మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ సో దట్ దే మేక్ అప్ దేర్ మైండ్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ 1 or 2 డిస్కషన్స్ విత్ దెమ్ అండ్ హౌ దే ప్లాన్ టు డూ ఇట్. ఏ లెవెల్ వాళ్ళు ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడాక విల్ షోర్లీ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండి. మీకు ఏమీ చేయాలని లేకపోయినా ఇవాళైనా సరే ఐపీపీబీ అకౌంట్ సేవింగ్స్ ఓపెన్ చేసుకొని వెళ్ళండి. ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ 170 రూపీస్ అంతే. I think we're good to go. Is there a problem? వాళ్ళు Who ఇక్కడే can ఉన్నారు. do it? 170 రూపాయలు. ఇక్కడే ఉన్నారు. నిమిషాలకు వచ్చి పెట్టేస్తాం కదా. సో డూ ఇట్. అరుగోండి. ఓకే, మీరు ఒకసారి నుంచోండి, మిమ్మల్ని అందరూ గుర్తిస్తారు. అదిగోండి చూడండి, చక్కగా యూనిఫామ్ వేసుకొని ఎంత బాగున్నారు. ఎన్నాళ్ళైందో నేను పోస్ట్ మ్యాన్ ని చూసి. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీస్. Thank you, Sri Ratna garu. I'm sure again it's a very, very small word for what you have done today and for what they will be benefited for life next. Thank you so much. And a small token of appreciation from us. Adi kuda నాకు తెలుసు మీరు you're specific on certain things ani. So that's a painting from autistic kids andi. They've drawn your picture అన్నమాట. వాళ్ళే చేశారు. సర్ అందరూ
నవరాత్రి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అందరు రెడీయా? దేనికి రెడీ? ఉత్సవ్, విజయవాడ ఉత్సవ్ పెడుతున్నారు, చక్కగా అందరు అరేంజ్ చేస్తున్నారు, అది సేఫ్ గా ఎంజాయ్ చేయండి. ఇంకొకటి లేడీస్ శారీసా, రకరకాల కలర్స్, ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయా? ఓకే. సో ఎనీవే, నాకేంటంటే ఇప్పుడు చేనేతలు ఒకటే స్లోగన్, మన పండగలు మన చేనేతలు. ఇది నేను చాలా హార్ట్కి తీసుకొని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను లాస్ట్ టైం లోకేష్ గారు వీవర్సాల యాక్చువల్లీ నేను చేనేత కార్మికుల్ని అందరినీ కలిసినప్పుడు మనకి సామాన్యంగా చేనేతలు అంటే చాలా వరకు ఏం చూస్తాము, ఒక చేనేత అంటే మగ్గం మీద కూర్చున్న వాళ్ళే మనకి తెలుస్తారు. కానీ వాళ్ళ వెనకాల ఒక చీర తయారవ్వాలంటే ఈ చీర లూమ్ అని కానీ ఫస్ట్ దారంతో మొదలవుతుంది. వాళ్ళు బ్లీచ్లో నీళ్ళల్లో నుంచొని ఆ లూమ్ తయారు చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకేంటంటే ఆ లూమ్ ఆరాలి, ఆరాకే వాళ్ళకి ఆ లూమ్కి 500 రూపాయలు వస్తాయి. వర్షం పడితే ఆరదు, శీతాకాలం అయితే ఆరదు. సో వాళ్ళది ఎంత ఎంత అంటే సిచ్యువేషనో ఆలోచించండి. వాళ్ళకి తీరిగ్గా అంటే మనం దానితో డిమాండ్ లేదనుకోండి ఎవరు చేయరు, నేయరు. సో అలా లూమ్ చేసేవాళ్ళు ఆశ, మళ్ళీ దాన్ని ఇలా సన్న పోగులాగా చుడతారు, మళ్ళీ పొడవు అంటే చీర అంత పొడుగు దారం రావాలి కదా, మళ్ళీ పొడవు చేసేవాళ్ళు. ఇలా చేనేత కార్మికుడి కన్నా మగ్గం మీద చేసే వాళ్ళకన్నా ముందు వీళ్ళందరూ ఇంకా ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరిది మనకు ఎన్ని చేనేతలు ఉన్నాయో తెలుసా? చెప్పండి, కొన్ని చీరల పేర్లు చెప్పండి ఆంధ్రాలో. కంబైన్డ్ ఆన్సర్ చెప్తే అసలు తెలియదు కదా. ఓకే, మంగళగిరి చెప్పమ్మా. మంగళగిరి, ఉప్పాడ, చీరాల అండ్ కలంకారీస్ అండ్ వెంకటగిరి, గద్వాల్, ఇంకోటి మన పెడన, కలంకారీ పెడన, ఖాదీస్ అండ్ ధర్మవరం. గుడ్, ఆల్మోస్ట్ మనకి కనీసం 9 వీవ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నవరాత్రులకి 9, సో 9 వీవ్స్ ఉన్నాయి. అంటే అది ఎంత పెద్ద చేనేత ఇండస్ట్రీ మనకి, అవునా? బయట నుంచి ఆ పరిశ్రమలు ఈ పరిశ్రమలు అన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం. అందరూ ఐటీ జాబ్లే, వేరే ఇంత చేయలేరు కదా. అలాగే వీవర్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ వదిలేస్తున్నారు. ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు? వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీకు నెలకి ఒక నెల 30,000 వచ్చి ఒక నెల 0 వస్తే మీ బిల్లులు ఆగవు కదా, పిల్లలకి స్కూల్స్ కట్టాలి కదా. సో అందుకని వాళ్ళు దానిలో కొనసాగలేకపోతున్నారు. అదే మనమే ఆ ఇండస్ట్రీని కూడా, ప్రతి వాళ్ళకి చీర అవసరం కదా, సో ఆ ఇండస్ట్రీని మనం ప్రోత్సహించుకుంటే అదే ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీగా అవుతుంది. వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే స్టడీగా జీతం ఉంటుంది, నెల నెల ఇంత ఆదాయం స్టడీగా ఇవ్వగలగాలి. సో శ్రావణ మాసం మొదలుకొని మనకి వరలక్ష్మి వ్రతాలు, దసరా, దీపావళి, తర్వాత న్యూ ఇయర్, మన సంక్రాంతి, శివరాత్రి, ఉగాది, ఇక్కడ వరకు ఈ 6 నెలలు మన పండగలు మన చేనేతలతో కవర్ చేసాం అనుకోండి. తర్వాత వాళ్ళు బ్రేక్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ పెళ్లిళ్ళల్లో కవర్ చేస్తారు. సో అట్లా కొంచెం ఆలోచించి అది కొంచెం మీరు అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకొని పెట్టుబడుల్లో కానీ అట్లా వాడితే బాగుంటుందని నా విన్నపం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.